ہاں جی بابا جان کیسے ہیں ہاں، حضور والا؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، سیدہ کا کرم ہے. آپ سنائیے، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت ہے. اب میں اپنے بھائی شہباز صاحب کو بھی لے کے آتا ہوں. بھائی صاحب میرا آپ سے گلایا ہے، میرا آپ سے شکوہ ہے بابا جان. کیا شکوہ یہ ہے کہ بھائی جب یہ آپ کو پتا تھا کہ یہ شخص گالی کا اسپیشلسٹ ہے، یہ گالی نہیں چھوڑے گا، تو آپ شروع سے ہی کہہ دیتے کہ بھائی کسی اور بریلوی کو لے کے آتے نا شروع ہی سے. اور یہ اب دیکھیں اس کی حالت، گالی پہ گالی دینا اس پہ کام ہے. السلام علیکم شہباز صاحب. صحیح شہباز جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ کرم اہل بیت علیہ السلام کی عنایت ہے، آپ کی دعائیں ہیں. کافی عرصے سے متمنی تھے آپ سے گفتگو کے لیے، آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا. اللہ آپ کو آپ سلامت رکھے، خوش ذرا رکھے. نوازی ہے، میں آپ کا خادم ہوں. بہت مہربانی آپ کی شہباز بھائی. اللہ بہت عزت دے آپ کو، اللہ آپ کو جزائے وجہ خیر دے. آمین. اب کیا آمین. سچویشن ہے؟ انہوں نے لنک نہیں دیا ٹیسٹ کرنے کے لیے بابا جان؟ دیکھو، سب سے پہلی بات تو جعفر کاظمی صاحب کو میں نے یہ بولا تھا کہ آپ اپنی طرف سے ایک میسج اس کو بھیجیں گے کہ بھائی ہم کو 10 تاریخ سے پہلے رات میں یعنی 9 کی رات میں آپ ہم کو زوم لنک بھیج دیں گے، اور شرطوں پہ تمہاری طرف سے کون آدمی بات کرنے آئے گا، یا کون آپ کا خادم آئے گا، یا آپ آؤ گے، کون آئے گا، اس کا ہم کو بایو ڈیٹا دے دینا، اس آسن تیار رہیں گے. مگر جعفر کاظمی صاحب نے جب کلی منفی کے نمبر پہ میسج یہ بھیجا کہ بھائی آپ ہم کو زوم لنک ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنا وہ بھیجیں، اور شرطوں پہ کون بات کرے گا کیا ہے اس پر، تو وہاں سے اس نے گالیوں کی بوچھار کر دی، جیسا کہ بھی آپ نے سنایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس آدمی کی پرانی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے جس میں اس نے کہا تھا میں 10 تاریخ کو زوم لنک ٹیسٹ کرواؤں گا، بھیجوں گا، اور شرطوں پہ میں نہیں، میرا کوئی آدمی آئے گا یا میرا کوئی خادم ہوگا یا میرا کوئی چاہنے والا ہوگا، وہ آ کے بیٹھ کے بات کر کے شرطوں کا بھی معاملہ حل کر دے گا. جو کہ یہ دونوں بات اس نے پورا نہیں کیا، وعدہ خلافی کیا. اب ایک چیز تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ تھوڑا دن پہلے یعنی 2-3 دن 4 دن پہلے جو وہ مناظرے سے یہ بول کر نکل گیا تھا کہ مجھ کو توجہ نہیں دیتا اللہ یاری، میرے طرف دھیان نہیں دیتا اللہ یاری، تو میں مناظرہ نہیں کروں گا، فلانا اور دھماکہ. پھر اس پہ پریشر پڑا، اس کے لوگوں نے اس کو بولا بھائی کرنا ہی پڑے گا ہر حال میں مناظرہ. پھر وہ ریٹرن آیا. اب ریٹرن آیا تو میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ بڑے کے جانور کا حصہ 2-2 ہزار روپے میں لینا، 2-2 ہزار لوگوں کا، اور کہاں پر بیل اور گائے کٹوا رہا ہے اللہ کو معلوم ہے کون سے علاقے میں. اس کا پورا وہ فارمیٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے کہ گائے 2 سال کی ہونی چاہیے، بیل 2 سال کا ہونا چاہیے. یعنی قربانی کے لیے ٹائم ہے، چندہ پھاڑنے کے لیے ٹائم ہے، رسید کاٹنے کے لیے ٹائم ہے. اور انہی کے مولانا احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ مطلب بد مذہب کا رد فرض اول ہے، اس سب سے پہلا اس پہ کام کرو. اب شیخین کے ایمان پر جب رابضی اللہ یاری مناظرے کے لیے منتظر ہے، 10 تاریخ کا اس کا آدمی انتظار کر رہا ہے جعفر کاظمی کے بھائی تم اس کی لنک بھیج دو، اور شرطوں پہ کون بات کرے گا یہ کرو، اس کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ عوام اہل سنت کو بیوقوف بنا رہا ہے، یا بریلیوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، یا ہم کو بیوقوف سمجھ رہا ہے، یا کس کو بیوقوف سمجھ رہا ہے، یا یہ صرف ہائی لائٹ ہونا چاہتا تھا اللہ یاری کے نام سے، یا اللہ یاری کے نام پہ چندہ دھندا کرنا چاہتا تھا، فالوورز بڑھانا چاہتا تھا، اپنے چینل چلانا چاہتا تھا. اس کا مقصد کیا ہے بھائی؟ جب 10 تاریخ کا اتنا سیریس میٹر ہے اور پورے ہندوستان کو پتا ہے کہ 10 تاریخ کو تم کو ہر حال میں زوم لنک ٹیسٹ کروانا ہے، اور شرطوں پر بات کرنے کے لیے تمہاری طرف سے کون آدمی بیٹھے گا اس پہ مکمل دھیان دینا ہے. میں 9 کی رات میں 1 بجے تک جعفر کاظمی کے ٹچ میں تھا کہ بھائی کوئی میسج آیا کیا، کوئی میسج آیا کیا. آج بھی شام کے 7 بجے تک، جب تک کہ اس کے حساب سے 11 تاریخ نہیں لگ جاتی ہے، یعنی مغرب بعد اس کے حساب سے 11 تاریخ لگ جاتی ہے، پھر بھی میں انتظار کیا. اس کے باوجود رات میں 10 بجے تک انتظار ہوتا رہا کہ بھائی ابھی میسج آئے گا، ابھی میسج آئے گا، ابھی میسج آئے گا. مگر کوئی ایسا زوم لنک کا میسج نہیں آیا کہ بھائی آپ زوم لنک ٹیسٹ کرا لو یہ وہ. اور اب ایک میسج آیا ہے کہ میں 13 تاریخ کو اللہ یاری کے ہی زوم لنک پہ آؤں گا. بھائی اب اس بات کا کیا مقصد، اس بات کی کیا باتیں؟ تم پہلے یہ عوام کو بیوقوف بنائے کہ 10 تاریخ کو اللہ یاری میرے زوم لنک پہ آئے گا، پھر تم نے اس کو پورا پروپیگنڈا کیا، پھر تم مناظرے سے بھاگے، پھر واپس آئے، گالی دے رہے ہو، اس کو گالی اس کو گالی. گالی دینے سے مناظرہ ہوتا ہے؟
تو یہ باتیں ایک چیز عوام کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس آدمی کو ذرا بھی شیخین کے ایمان کے مسئلے پر ذرا بھی اس کو مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اللہ یاری سے سنجیدگی کے ساتھ مناظرہ کروں اور میں اس کو ہراؤں اللہ یاری کو. میں نے ایک ویڈیو بھی ڈالا تھا 2-3 دن پہلے اور جعفر کاظمی کو بولا بھی تھا آپ کو بھیج دے گا, اللہ جانے جعفر کاظمی نے آپ کو بھیجا یا نہیں بھیجا, جس میں نے کہا تھا گالی گلوچ سے مناظرہ نہیں ہوتا, سنجیدگی سے مناظرہ ہوتا ہے. اللہ یاری کے سامنے آؤ, بیٹھو, سنجیدگی سے بات کرو اور مناظرے کو آگے بڑھاؤ. مگر یہ آدمی 9 تاریخ کو جب جعفر کاظمی نے اس کو میسج ڈالا تو اس کو دلے رابضی چل نکل یہ وہ. تو بھائی یہ ایک مفتی کی زبان ہے, ایک عالم کی زبان ہے بھائی, یہی تیری بریلیت میں سکھایا جاتا ہے, بریلیوں کی زبان ایسی ہے بھائی. مناظرہ کرنا ہے وہ بھی ایک اہم مسئلے پر, شیخین کے ایمان پر, اور اس طریقے کی بے روا روی, اس طریقے کی مطلب کہ سستی پن کہ آج 10 تاریخ نکل گیا, جب تجھ کو مناظرہ نہیں کرنا ہے تو سیدھا بولتے نہیں کرنا ہے. پھر آپ کیا بول رہے ہیں میں 12 تاریخ کو ویڈیو ڈالوں گا, 13 تاریخ کو آؤں گا, یہ بکواس باتیں ہیں سب. اس باتوں کا مناظرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ یاری ہر بار بولتا ہے میں تیار بیٹھا ہوں, میں تیار بیٹھا ہوں, آؤ کل کر لو, آؤ پرسوں کر لو, میں تیار بیٹھا ہوں. تو نے بولا میرے لنک پہ اللہ یاری آئے گا, اللہ یاری تیار تھا. پھر تو نے بولا اللہ یاری یہ مان لے وہ مان لے, یہ مان لو وہ مان لو. 16 شرطیں لکھی, اس میں سے بھی 15 اللہ یاری مان گیا. ایک شرطوں کا مسئلہ تھا, ایک شرط پہ صرف بات کرنا تھا, مشکل سے 10 منٹ نہیں لگتا. زوم لنک ٹیسٹ کرانے میں مشکل سے آدھا گھنٹہ نہیں لگتا. یعنی پورا 2 دن کے اندر تیرے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں تھا شیخین کے لیے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کے لیے. تو نے تماشا لگا رکھا ہے, یہ دھندا بنا رکھا ہے, یہ چینل چلانا ہے تجھ کو, خالی فالوورز جمع کرنا ہے. میرا چینل سبسکرائب کرو, مناظرہ ہوگا, دنیا دیکھے گی. 10 تاریخ کو یہ کروں گا, 10 تاریخ کو 10 تاریخ نکل گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. بولیے ابھی آپ لوگ کیا بول رہے ہیں, میں پھر بولتا ہوں. شہباز بھائی حکم کریں. جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا قبلہ, پہلے یہاں سے شروع کروں گا میں. سب سے پہلے اس نے آپ کو چیلنج کیا تھا مناظرہ کا, اور وہ جہاں بھی تقاریر کرنے کے لیے جلسوں وغیرہ میں جاتا تھا تو آپ کا نام لے کے, یعنی اس کی عادت یہ ہے کہ وہ بات اپنی شروع کرے گا تو گالی سے شروع کرے گا. اس کی پہچان ہی ہے گالی. جیسے ہم سب سے پہلے کچھ بات شروع کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں, کچھ عربی خطبہ پڑھتے ہیں, لوگوں کو توجہ کی ترغیب دیتے, لیکن وہ صرف گالی سے شروع کرتا ہے. آپ تک اس کی آواز نہیں پہنچی تھی, آپ تک اس کا تعارف نہیں تھا. آپ تک اس کا تعارف پہنچانے والے بابا جان ہیں. بابا جان نے کلیم رضوی پر احسان کر دیا ہے کہ آپ تک اس کا نام پہنچایا, اور آپ نے اس پر یہ احسان کر دیا ہے کہ گلی کا مولوی ملا مفتی تھا, اس کا نام لے کر آپ نے اس کو چیلنج کر دیا. اس نے پہلے یہ سمجھا کہ کوئی یعنی کہ ایک کوٹ پینٹ پہننے والا ایک شخص ہے, اس کو علم نہیں ہوگا, احادیث جانتا نہیں ہوگا, اس نے چیلنج کر دیا. لیکن جب اس نے تحقیق کیا ہوگا کہ نہیں یہ تو یعنی کافی بھاری معلوم ہوتے علم میں, تو پھر وہ جو ہے پیچھے ہٹنے لگا. پھر وہ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ آپ سے مناظرہ نہیں کر سکے گا. اور دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہتا تھا کہ یہ تو ثابت شدہ بات ہے, یہ میرے لیے بہت آسان ہے, میرے دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, میں بڑی آسانی کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں. تو ہم یہ کہیں گے پھر تم نے 1 مہینے کا ٹائم کیوں دیا, جبکہ تمہارے لیے بہت آسان تھا, 1 مہینے کا ٹائم تم نے لے لیا. اب اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کرنے والا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بڑے مسلک کے مولانا صاحب احمد رضا خان, وہ خود یہ تحریر کرتے لکھتے ہیں کہ رد مذہباں فرض اعظم, یعنی کہ بد مذہب کا رد کرنا یہ فرض اعظم ہے. جبکہ کلیم رضوی آپ کو بد مذہب سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے آپ کو, اس کے بقول آپ بد مذہب ہیں, تو آپ کا رد کرنا, آپ سے مناظرہ کرنا اس کے لیے فرض اعظم تھا. چاہے کہ وہ اپنے جلسوں میں اپنے خطابات میں مصروف ہو یا قربانی کے ایام میں مصروف ہو. قربانی کے لیے اختلاف ہے کہ اس کو کسی نے سنت کہا, کسی نے واجب کہا ہے, لیکن فرض اعظم اس سے بڑھ کر, فرض سے بڑھ کر فرض اعظم. تو قربانی میں اپنے جلسوں میں خطابات میں مشغول کیوں ہوا؟ سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے بیٹھتا. اگر اتنا ہی آسان تھا شیخین کا ایمان ثابت کرنا تو وہ 1 ہفتے کے اندر آ جاتا, 2 ہفتے کے اندر آ جاتا. 1 مہینے کا وقت اس نے لے لیا. اور یہ کہ شرائط اتنے لمبے چوڑے لکھے, میں تو اس کو شرائط نہیں کہوں گا بلکہ شرارت کہوں گا. اور اس نے جو نوٹ اس میں لکھی تھی, وہیں پر اس کا راہ فرار مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ تحریر کا جواب تحریر سے ہونا چاہیے. اگر آپ تحریر لکھ دیتے تو وہاں پر وہ شرارت کر دیتا کہ حسن اللہ یاری کی مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے, مجھے یہ شرط لگے گی. پھر اس کے بعد میں اس کو بڑھاتے رہتا, ڈیلے کر دیتا. اور اس نے یہ شرارت جو کی شرائط مناظرہ میں, آپ کے لیے جو اس نے دلائل رکھے وہ دلائل متواتر رکھے, متواتر دلائل رکھے. اور اپنے لیے کیا رکھا, اجماع سے بھی دلیل چلے گی, دلالت النص بھی چلے گی. یعنی اس طرح سے پھر اس نے جو اپنے دلائل رکھے, ہر طرح کی وہ دلائل دے گا. تو یہ آپ کے لیے کیوں نہیں,
اور اس کے بعد پھر جب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ سے مناظرہ نہیں کر سکے گا تو اس نے کہہ دیا کہ مناظرہ پوسٹ پونڈ ہو گیا ہے. جب پوسٹ پونڈ مناظرہ ہو گیا تو اکیلے اپنی طرف سے تنہا تم پوسٹ پونڈ کیسے کر سکتے ہو؟ فریق سے بات ہوگی آپ کی، جو فریق مخالف ہے جس سے آپ کا مناظرہ ہوگا اس سے بات کریں گے، اور اس تک آپ کی جب بات پہنچے گی وہ کیا رسپانس دیں گے آپ کو جواب دیں گے، پھر آپ جو اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آفیشیل چینل پر آؤں گا، وہاں پر میں سارے دلائل سے بات کروں گا، لوگوں کو دلائل دوں گا، اور حسن اللہ یاری صاحب کی کیا کیا دلائل ہیں میں اس کو رکھوں گا. بھائی آپ الگ اکیلے سے بیٹھ کر دلائل دیں گے اور گفتگو کریں گے، اس کو مناظرہ کہتے ہیں. جب فریق کو بٹھائیں گے، فریق کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے، دلائل دیں گے اور اس سے جواب لیں گے، پھر اس کے جواب کا آپ رد کریں گے، پھر وہ آپ کا رد کریں گے، آپ اس کا جواب دیں گے. اس کو کہتے ہیں گفتگو کرنا، مناظرہ کرنا. تبھی تو حق ثابت ہوگا نا. آپ اپنی طرف سے الگ سے بیٹھ کر ثابت کریں تو اس سے حق کہاں سے ثابت ہو پائے گا؟ تو یہ جو ہے چیلنج کیے، پھر اس کے بعد سے خود ہی یہ راہ فرار اختیار کر لیے، بھاگ چکے ہیں. یہ بالکل جو ہے نہیں آ سکتے، اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں 10 تاریخ کو آؤں گا، میں ٹیسٹنگ کرواؤں گا. اور ایک بات انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو اختر رضا صاحب تو جو تاج الشریعہ جو کہتے ہیں، ان کا فتویٰ موجود ہے اور بڑی سختی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ویڈیو گرافی کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن بصورت مجبوری کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے ہم ویڈیو بنائیں گے، ویڈیو پر آئیں گے. تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایسی کون سی مجبوری ہے کہ حسن اللہ یاری صاحب نے آپ کو شرط رکھی تھی کہ آپ ویڈیو بنا کر ہی آئیں، اپنا چہرہ دکھائیں، فیس کے ساتھ آئیں؟ ہرگز حسن اللہ یاری صاحب نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی کیا مجبوری ہے جو آپ ویڈیو بنائیں گے تو وہ حرام اور ناجائز چیز آپ کی مجبوری کی وجہ سے حلال ہو جائے گی؟ تو کل کے دن کوئی بھی آ کے آپ کا فالوور کہے گا کہ مجبوری کی وجہ سے میں زنا کر لوں گا، کیونکہ مجبوری کی وجہ سے زنا معاف ہے، زنا کر لوں گا، حرام ہے زنا، لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ جائز ہو جائے گا. پھر وہ توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے آئندہ یہ گناہ کرنے سے اس کی جو ہے مجھے توبہ فرمائے، میری مغفرت فرمائے. تو یہی سوچے گا کوئی کہ میں زنا کر لوں گا ابھی، پھر بعد میں توبہ کر لوں گا. یعنی کہ یہ ان کی چال اور یہ بدماشی ہے، اور یہ گالی باز، ان کی زبان گندی ہے. اس لیے جو ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کا نام نہیں لیتے، ان کا ذکر نہیں کرتے، ان کے دشمنوں کا نام لیتے ہیں. اور اسی کی میں کلپ سماعت کر رہا تھا، آپ کو عرض کر دوں معلومات کے لیے. اس نے کہا کہ شیخین اور حضرت عثمان غنی، ان کے قدموں کی مٹی میرے سر کا تاج ہے، ان کے ناموس کا دفاع میرا فرض ہے. تو اس نے مولا علی علیہ السلام کا نام نہیں لیا. آپ اس پر جو ہے غور کریں، مولا علی علیہ السلام کا نام نہیں لیا. یہ کہہ سکتا تھا یہ کہ شیخین کا، حضرت عثمان کا اور مولا علی علیہ السلام کا دفاع، ان کے ناموس کی حفاظت میرے لیے فرض ہے، میرے ماں باپ ان پر لٹ جائیں، قربان ہو جائیں. یہ نہیں کہا، اس نے صرف خلفائے ثلاثہ کا نام لیا، مولا علی علیہ السلام کا نام لیا. اس سے جو ہے اس کا بغض اہل بیت علیہ السلام اور ان تمام باتوں سے راہ فرار اختیار کرنا یہ ثابت ہوتا ہے. تو اس نے خود بھی ذلیل ہو گیا اور ساری بریلویت کو اس نے جو ہے ذلیل و رسوا کر دیا. بالکل مزید صحیح آپ اس فرمایا. پر جو ہے گفتگو فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. مجھے جو اندازہ ہوا ہے نا، مجھے جو رپورٹیں ملی ہیں، اس نے جب اعلان کیا کہ میں نہیں اللہ یاری سے مناظرہ نہیں کروں گا کیونکہ اللہ یاری مجھے اگنور کر رہا ہے، میں اپنے چینل پہ جا کے کلپ بناؤں گا نا، تو بریلویوں کی جانب سے پس پردہ اس کو بہت ڈانٹ پڑی ہے اور بہت گالیاں پڑی ہیں. جی اور اس نے خود بھی اعتراف کیا ہے کہ ان کے اعلیٰ حضرت کے خاندان کے کسی آدمی نے بھی اس کو فون کیا ہے، تو ان سے خوف زدہ ہو کر اس نے کہا کہ نہیں اب تو میں آؤں گا. تو اس نے دوبارہ جو واپسی ریٹرن لیا ہے نا، تو اس کو بہت پس منظر میں بہت گالیاں پڑی، بالخصوص علماء فرقہ بریلوی کی جانب سے، کہ تم نے ہمارا ناک کٹوا دیا، تم نے چیلنج دے کر، چیلنج سے پھر شرائط ایسی رکھ دی، پھر راہ فرار اختیار کر رہے ہو. تو یہ واضح ہے میرے لیے کہ یہ شخص مناظرہ سے خوف زدہ ہے، اور یہ کسی بہانے کرنے کی فکر میں ہے تاکہ یہ مناظرہ نہ ہو. اور یہ اس نے ہم نے جو ان کو کہا تھا کہ آپ 10 تاریخ سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے شرائط پر ہم سے گفتگو کریں تاکہ روز مناظرہ شرائط پہ وقت ضائع نہ ہو. اور اس نے کہا تھا کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، ہم نے کہا تھا آپ کے پلیٹ فارم پہ جائیں گے. تو اس نے ایک مہینے کا وقت لیا تھا نا کہ یہ سب سیکھے گا، کمپیوٹر سیکھ. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ہوتا یہ سب اس کا یہ مناظرے کی تیاری کے فکر میں تھا، اور اس سے تیاری بھی نہیں ہو سکی ہے، اور حقیقت ہے کہ اس سے کبھی تیاری نہیں ہو سکے گی، اور اس کا پلیٹ فارم وغیرہ تیار بھی نہیں ہے. تو یہ اب اس نے جو کہا کہ میں اللہ یاری کے چینل پہ آ جاؤں گا، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس لحاظ سے یہ فیل ہو چکا ہے، اور یہ جو کہہ رہا تھا کمپیوٹر وغیرہ سیکھوں گا، یہ نہیں کر سکا. دوسری بات جو ہے میرے لیے واضح ہے کہ یہ شخص مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا،
کیونکہ اگر یہ شخص سیریس بالکل ہوتا تو یہ اپنا لنک وغیرہ تیار کر لیتا, ہم اس کے چینل پہ آ جاتے, وہاں پہ گفتگو ہوتی, اور ہم اس سے ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوتی کہ ہم بریلویوں کے ایک عالم کے پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے, ہم اس کو ویلکم کر لیتے. یہ مناظرہ نہیں چاہتا, اسی لیے اس نے اس کو سیریس نہیں لیا, کیونکہ شروع سے بھاگنے کے فکر میں تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے میرے محترم بھائی کہ یہ کیونکہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا, اس لیے شرائط پہ گفتگو نہیں کرے گا, اس کو مبہم رکھے گا. اور جس دن مناظرے کا دن ہوگا نا, تو دلائل پہ بات کرنے کے بجائے, اصل موضوع پہ بات کرنے کے بجائے, میرے خیال میں اس کا یہی اس کا طریقہ کار ہوگا کہ یہ بھائی وہ شور شرابہ کرے گا نا کہ یہ شرط ہم نے رکھا تھا, یہ شرط آپ شرط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس شرائط پہ ٹائم ضائع کروائے گا. تو یا مثلا گالی ایسی گالیاں بکے گا کہ پھر ہم بہترامی کرے گا کہ وہ مناظرہ ناممکن ہوگا. تو میرا گزارش بابا جان سے یہ ہے کہ اس شخص نے اگر اس نے 13 تاریخ کو منہ دکھایا, 13 تاریخ کو یہ شخص ادھر آیا, تو ہم اس کو نہ گالی دیں گے میری جانب سے, نہ بہترامی کریں گے, اس کو ویلکم کریں گے. یہ جو لقب اس نے خود اپنے لیے چنا ہے نا کہ صوفی کلیم صاحب کے لقب سے اس کو, یا صوفی مفتی کلیم حنفی صاحب کے لقب سے اس کو پکاریں گے. لیکن ہم جو ہیں نا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مناظرہ ہو, ہم تو ویلکم کرتے ہیں کہ بھئی اپنا پلیٹ فارم تیار کریں. ابھی سے کہہ رہے ہیں بھائی تم اپنا پلیٹ فارم, مفتی کلیم صاحب اگر آپ کو میرا پیغام پہنچ رہا ہے تو آپ گالی دینے کے بجائے خدا را تو آپ اپنے پلیٹ فارم کے ساتھ کیوں تیار نہیں کیا؟ بھئی ہم آپ کے چینل پہ آنا چاہتے ہیں, ابھی بھی وقت ہے, آپ اپنے چینل کو تیار کریں, ہم آپ کے چینل پہ آ جائیں گے, مناظرہ آپ کے چینل پہ ہو تاکہ دنیا دے, کیونکہ ہمیں ڈر ہی نہیں ہے. بس آپ یہ تماشا نہ کریں کہ ہمارے اپنے چینل پہ میری آواز کو دبائیں نیچے, یہ تماشا نہ کریں. آپ کے چینل پہ آئیں گے, ادھر مناظرہ ہوگا, تو ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے, بلکہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیوں تشریف نہیں لائے مفتی کلیم صاحب, تاکہ اگر شرائط کے متعلق آپ کے پاس آپ کے دل میں کوئی اعتراض ہے, آپ کے دل میں کوئی تحفظ ہے, تو ہم اس کو سن لیتے بھائی, آپ کی بات کو سمجھ لیتے. کیونکہ مناظرے کا جب دن ہوگا تو اس میں وقت نہیں ہوگا بھائی کہ آپ کے ساتھ ہم جھگڑا کریں, آپ کے ساتھ تنازع کریں, آپ کے ساتھ مجادلہ کریں کہ یہ شرط کیا ہے, یہ وہ شرط کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرا بھی یہاں پر بھی گزارش ہے اپنے محترم بھائی عبدالرشید بابا جان سے کہ آپ, کیونکہ آپ ماڈریٹر ہیں, آپ واسطہ ہیں اس مسئلے پر, تو آپ بالکل توجہ دیں بھائی. اس شخص کو ہم نے پوری کی پوری کیا دیا اس شخص کو پورا ہم نے ٹائم دیا ہے بھائی, اس کے پاس کوئی عذر بہانہ نہیں ہے, اس شخص کے پاس ایکسکیوز کوئی نہیں ہے کہ پھر شرائط کا کوئی وہ اٹھائے کہ میرے یہ شرائط ہیں یا وہ نہیں. آپ اسٹرکٹ رہیں, مناظرے کا جو دن ہوگا میری طرفداری نہ کریں, آپ غیر جانبدار ہو کر, بابا جان غیر جانبدار ہو کر مناظرے میں کسی کو بہترامی نہیں کرنے دیں گے, مناظرے میں کسی کو دوسرے کے بات میں خلل ڈالنے نہیں دیں گے, موضوع سے نہیں نکلنے دیں گے. ٹھیک ہے نا. جو ہم نے جن باتوں پہ توافق کیا, اور اس شخص کو ٹائم ضائع نہیں کرنے دیں گے. یا اگر اس نے یہ حربے اختیار کیے کہ مناظرہ نہ ہونے دے, مجھے گالی دے کر یا بھائی موضوع سے نکل کر یا شرائط پر جھگڑا کر کے اس طرح کی باتیں کر کے, تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. جس طرح میں خود چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر بھی یہ شرائط اس سے زیادہ سختی کے ساتھ لاگو کریں کہ اللہ یاری کو حق نہیں کہ گالی دے دے, اللہ یاری کو حق نہیں کہ موضوع سے نکل جائے, اللہ یاری کو حق نہیں ہے کہ کسی بھی بہانے سے ٹائم ضائع کرے مناظرے کا. ٹھیک ہے نا. تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے مجھ پہ یہ شرائط لاگو کریں فل فورس کے ساتھ, اور مجھ سے کمتر ان پہ لاگو کریں, لیکن کیا ان کو اس کو یہ عذر نہ دیں, ایکسکیوز نہ دیں کہ وہ مناظرہ نہ ہونے دیں. جی سر بولیں. اب میں ایک بات یہ بولوں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب شرطوں پہ بات کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. جو شرطیں اس نے لاگو کی تھی آپ پہ, اب وہی شرطیں اس پہ بھی لاگو ہوگی اگر وہ 13 تاریخ کو آتا ہے, اور سیدھا مناظرہ ہوگا, بات ختم. جی سر بالکل صحیح فرما رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہے وہ لاسٹ ویڈیو بنائے, کچھ بھی دکھائے, 11 12 13 14 15 16 20 50 پوری زندگی, اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. 10 تاریخ کو وہ نہیں آیا جو کہ اس نے وعدہ لیا تھا شرطوں پہ بات کرنے کے لیے, زوم لنک ٹیسٹ کرانے کے لیے. اب وہ بول رہا ہے کہ میں اللہ یاری کے زوم لنک پہ آؤں گا, اللہ یاری نے ویلکم کیا ہے. تو بھائی وہ اللہ یاری کی دل کی بات ہے, کیونکہ اللہ یاری نے اس کو 13 کو, ٹھیک ہے, اللہ یاری کے چینل پہ آ جائے. اللہ یاری ابھی بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے, مگر پوری دنیا سن لے 13 تاریخ کو صرف مناظرہ شروع ہوگا,
اور مناظرے پہ ہی بات ختم ہوگی، شیخین کے ایمان پہ، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہوگا کہ میں صرف اور صرف ایک مطلب اس طریقے کا رول ادا کروں گا کہ اگر اللہ یاری بھی ہلکی بھی بدتمیزی کرے گا تو میں اللہ یاری کا بھی منہ دباؤں گا، اور اس نے بھی ہلکی بدتمیزی کیا تو میں اس کا بھی منہ دباؤں گا، کیونکہ دنیا کو جو چیز دیکھنا ہے، ڈیبیٹ مناظرہ، لوگوں کو وہی دکھانا ہے، اور جو نہیں مانا میں اس کی ہار ڈکلیئر کر دوں گا۔ بھائی یہ اپنی بد زبانی کی وجہ سے ہار گیا، کیونکہ اس کے پاس علمی صلاحیت نہیں تھی، یہ اس کے پاس علمی جواب نہیں تھا، اس لیے بدسلوکی کر رہا تھا، اس کو ہارنا تھا، اس میں اس کے پاس علمی دلیل نہیں تھی۔ شہباز میاں بولیے۔ جی جی بالکل بابا جان آپ صحیح کریں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا قبلہ اور بابا جان سے بھی یہ گزارش میری ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کے یعنی کہ مناظرہ میں نہیں آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یا تو اس کے یہ ایمان شیخین ثابت نہیں ہے، یا اس کے پاس دلائل نہیں ہے، یا دلائل بھی ہیں تو مضبوط دلائل نہیں ہے جس سے یہ شیخین کا ایمان ثابت کر سکے، جس سے وہ قاصر آ جائے گا کہ ان کا ایمان ثابت کر سکے۔ اس کے اندر اتنی یعنی کہ ضرورت یا ہمت نہیں ہے کہ یہ ثابت کر سکے۔ اور میں دوسرا یہ کہنا چاہوں گا، جیسے کہ اہل سنت کے نزدیک صحیح بخاری ہے، سب اس کو جو ہے اجماعی طور پہ صحیح مانتے ہیں، اس میں ایک حدیث ہے منافقین کی علامات کے تعلق سے، بعض جگہ پر 3 علامات ہیں اور بعض روایت میں 4 علامات۔ تو یہ چاروں علامات جو منافقین کی بخاری شریف میں بیان کی گئی ہیں وہ اس کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں، یہ چاروں علامات اس کے اندر موجود ہے کلیم رضوی کے اندر۔ یہ پہلی بات تو مناظرہ میں آئے گا نہیں، اگر آئے گا تو یہ منافقت والی چاروں چیزیں یہ اپنے اندر جو استعمال کرے گا، جس کی وجہ سے مناظرہ خراب ہوگا۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اتنے بڑے آفرز اس کو دیے گئے ہیں کہ بابا جان ہمارے یہاں موجود ہیں، اور ہمارے شہر بنگلور کے، جہاں پر میں بنگلور شہر کرناٹک میں رہتا ہوں، غلام محبوب خلیفہ قادری غدیری صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر حسن اللہ یاری کو کوئی بھی بریلوی مفتی ہرا دے گا تو میں اپنے سارے مریدین کے ساتھ جو ہے بریلوی بن جاؤں گا۔ غلام محبوب خلیفہ جو بنگلور کے، ان کے سینکڑوں مریدین ہیں قبلہ، سینکڑوں مریدین ہیں غلام محبوب خلیفہ صاحب غدیری قادری کے۔ وہ یہ چیلنج کی یعنی کہ آفر دیے ہیں کہ میں یعنی کہ بریلوی بن جاؤں گا، اتنا بڑا آفر۔ تو اس نے بابا جان کا مفتی یہ کیا کہتے ہیں ہمارے غلام محبوب خلیفہ صاحب کے یہ آفر جو ہے اس نے جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا، اس سے جو ہے کھو دیا وہ اس موقع کو۔ یہ یعنی کہ پھر اس کے بعد محبوب صاحب تشریف فرمائیں، محبوب صاحب تشریف فرمائیں اسکرین پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو بہت عزت الحمدللہ، ہے محبوب بس صاحب۔ کرم ہو۔ یہ اللہ یاری صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا دوں خالی محبوب میاں کے تعلق سے، جی سر، یہ آدمی فدائے اہل بیت ہے، ماشاء اللہ، جان نثاران اہل بیت ہے، ماشاء اور اللہ، ڈنکے کی چوٹ پر دین اہل بیت علیہ السلام کا کام ناسبیوں خارجیوں کے بیچ میں کرنے والا مرد مومن ہے۔ ماشاء اللہ، اور کرم ہو۔ الحمدللہ ہمارے شہباز میاں کے تعلق سے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، آپ ان کے تعلق سے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ماشاء ہے نا۔ اللہ، جی ہاں میں ان کو تو جانتا ہوں، یہ ایک بات کلپس یاد دیکھے رکھنا، میں نے ان کے۔ جی یہ لوگ جو ہیں، یہ جو آپ کے جی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ لوگ اور آئیں گے، یہ دین اہل بیت کے فروغ کے لیے تن من دھن لگانے والے لوگ ہیں، جان تک ماشاء اللہ، قربان کرنے والے لوگ۔ بڑی میں بات، بولیے بڑی بھی آپ۔ بس کیا بتائیں، یہ سب مولا کرواتے تو کر لیتے ہیں۔ اور پرسوں ہی تھوڑے دن پہلے، ایک ویک پہلے، میں نجف میں تھا، اور اپنے جو سلسلے کے سب سے بڑے مشائخ جسے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، وہیں سے بھی میں نے دعا کی کہ یہ جو مشائخین کا جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے اہل سنت کے اندر، جو جس کے ہر جمعے کے دوران جو آپ کی جو باتیں چل رہی تھی جمعے کے متعلق، ہماری مسجدوں میں سے جمعہ چلتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ عبادت انبیاء افضل البشر ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، اور بعد میں اہل بیت کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ ساری زندگی ہوا ہے ان جیسے اتنی بڑی ہستیوں کے اوپر اگر آپ تہمت لگا رہے ہیں اور ان کے ایمان اور اسلام میں شک کر رہے ہیں اور ان کو کافر قرار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو ہماری ساری زندگی کے سارے جمعہ، ہمارے سارے مشائخوں کے جمعہ، سارے اور مریدوں کے جمعہ سب ختم ہو گئے، سارا اسلام ہی ختم ہو گیا۔ تو ادھر بھی دعا کی ہے کہ یہ مناظرہ ہو جائے، اور جو حق پہ ہے وہ حق پہ ہوگا، تو انشاءاللہ ہم سارے مریدوں کے ساتھ، سارے سلاسل کے ساتھ، ہم لوگ اس کے بریلی میں جا کر بیعت لے لیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت لے لیں گے اگر وہ جیت گیا۔ اتنی بڑی بات کہنے کے باوجود بھی وہ اگر نہیں آ رہا ہے، اپنے آپ کو صوفی لکھتا ہے، اور ہم صوفیوں کا ایک بڑا بننا چاہتا ہے،
ہمارا لیڈر بننا چاہتا ہے تو یہ آئے، کیوں نہیں آتا؟ یہ نہیں آ کر ہم کو پیچھے سے فتوے دینا، یہ بڑی بری بات ہے۔ اللہ یاری صاحب، آپ بہتر ہیں آپ کے مسئلوں کے اوپر، مگر اہل سنت کو چیلنج ہے، یہ اہل سنت کو چیلنج، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ تو سارے صوفیوں کا چیلنج ہے، سارے جتنے بھی صوفی ہیں وہ اہل سنت ہے۔ اب یہ پورے صوفیوں کا دار و مدار اس مناظرے پہ لگا ہے، اور آج اس دن اس میں بڑی بزدلی دکھائی، اور پتہ نہیں کیوں نہیں آیا ہے۔ یہ آئندہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ آئے گا، اگر آئے گا بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ آج یہی پلیٹ فارم سے یہ چیلنج ہے کہ سارے سلاسل کے اندر انشاءاللہ یہ ساؤتھ انڈیا میں جتنے ہیں سارے اس کے اوپر بیعت لیں گے اور مرید بنیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں اس نے پہلے ہی اپنے ہار کا اعلان کر چکا ہے، کیونکہ کہہ رہا ہے اس نے ہمیں چیلنج دیا نا، پھر اس نے شرائط رکھے، شرائط غلط رکھے، پھر اس کے بعد اس نے جب آن لائن میرے مناظرے دیکھے تو یہ بہت ڈر گیا، اور یہ واضح ہے اس بات سے کہ اس نے یہ غلط بہانہ کیا کہ میں اللہ یاری سے مناظرہ نہیں کروں گا، بلکہ اپنے چینل میں جا کے کلپس دے کے جواب دوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ یاری مجھے اگنور کر رہا ہے۔ بھائی آپ نے چیلنج دیا، میں نے قبول کر دیا، میں نے صرف ایک شرط رکھی ہے کہ گالی نہ دو، اور پھر تو اس نے کبھی میسج نہیں دیا۔ ہم نے، اللہ جانتا ہے کہ شروع ہی سے ہم نے بتایا تھا، اعلان کیا تھا، بلکہ اس کو خط بھی لکھا تھا، اپنے آپریٹر کو دیا تھا اردو زبان میں کہ اس کو فارورڈ کرو، کہ مجھے آپ کے مکتوبات پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آپ کے آڈیو میسیجز سننے کا وقت نہیں، کیونکہ میں مصروف ہوں۔ آپ نے اگر بات کرنی ہے ڈائریکٹلی بابا جان سے بات کریں، مجھ سے بات کریں، چینل پہ آ جائیں بات کریں، یا میرے آپریٹر سے بات کریں۔ پھر اس نے نہ مکتوباً کوئی میسج بھیجا، نہ آڈیو کوئی میسج بھیجا، اور اس کے بعد جھوٹ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ یاری مجھے اگنور کر رہا ہے، میں اس لیے مناظرہ نہیں کروں گا۔ مناظرہ نہ کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ بھئی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شیخین کا اسلام ثابت کرنا بہت آسان ہے میرے لیے، میں اللہ یاری کا منہ کالا کر دوں، فلان کر دوں گا۔ بھئی آپ کیوں جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اگنور کیا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اگنور نہ کرنے کے آپ مناظرہ نہیں ہے، اللہ یاری مجھے دوبارہ چیلنج دے دے، پھر کسی اور تاریخ، یعنی مناظرہ نہیں کرنا چاہتا یہ شخص، ٹھیک ہے نا؟ تو اور شرائط بھی ایسے رکھے ہیں اس نے کہ مناظرے کے دوران اس کو بھاگنے کا موقع مل جائے۔ اس نے خود کہا کہ میں شور شرابہ کروں گا، آپ قابو سے باہر ہو کر شور شرابہ کروں گا۔ اس نے شرائط میں یہ باتیں لکھی، اور ہم نے کہا میں یہ شرط منظور نہیں ہے کہ مناظرے کے دوران کوئی شخص قابو سے باہر ہو کر شور شرابہ نہیں کر سکتا۔ تو عرض یہ ہے، بہرحال یہ باتیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ اگر ایک منٹ کے لیے آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں عبد القیوم صاحب کو ایک منٹ کے لیے لاتا ہوں۔ آپ کچھ ایک منٹ، ارشد رضا بھائی آپ برا نہ مانیے، میں عبد القیوم صاحب کو لے کے آتا ہوں ایک منٹ کے لیے۔ جی عبد القیوم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ خیریت سے انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو بہت عزت مولا دے، کرم ہے، اللہ آپ کو بہت امام سلام۔ معصومین کا کرم ہے۔ جی بولیے سر اللہ صاحب۔ دیکھیے میں آپ کو، جب سے ایک مہینے سے بھی دیکھ رہا ہوں مفتی کلیم منفی رضوی کا، جی سر، اس نے جو بہانے دیکھ آپ سے جو چیلنج جو کیا ہے یہ بندہ، جی سر، مگر وعدہ خلافی کر رہا ہے ہر وقت، مگر اس کی سوچ کر تو ہم پکڑ لیے ہیں کہ یہ ہر وقت اپنے بریلیت میں جتنے بھی اسٹیج تقریر ہوتے تھے اس کے، ہم سنی حنفیوں کو شیعہ رافضی بول بول کر کمائی تو بہت کیا ہے، یہ کمائی بہت اچھی کیا۔ ہم صحیح، سنی حنفیوں کو شیعہ رافضی بول کر بہت اچھی کمائی کیا، مگر اتنی اچھی کمائی نہیں ہوئی اب وہ جتنا آپ سے چیلنج کر کے کما رہا ہے، صحیح، کیونکہ پوری بریلیت میں آپ کا نام روشن کیا ہے وہ، اور آپ کے نام کے سہارے سے اب وہ بامبے میں 5 کروڑ روپے کا جگہ خریدنا چاہتا ہے، آپ کے نام کے سہارے سے خانخواہ بنا رہا ہے ابھی وہ 5 کروڑ روپے آپ کے نام کے سہارے، صحیح، مگر یہ آپ کے مناظرے، آپ سے یہ مناظرے پہ نہیں آئے گا، یہ پکا ہم کو ثابت ہو گیا، کیونکہ ہم صرف اتنا ہی کہتے تھے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ۔ حضرت علی علیہ السلام جو ہے پورے عالم میں، پورے بشر میں، پوری کائنات میں، پوری بشر میں افضل ہے، بعد انبیاء افضل البشر ہے۔ تو اس افضلیت کی وجہ سے مولا
मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजीलत की वजह से हमको ये शिया राफजी बोलते थे। सही। मगर आप हसन अल्लाह साहब, मौलाना इन बरीली उलमा को आप अहले सुन्नतुल जमात कहते हैं, ये मुझे सबसे नागवार गुजरती है। अहले सुन्नतुल जमात जो है, हम चिश्तिया सिलसिले वाले, हम खादरी सिलसिले वाले, हम नक्शबंदी चिश्तिया सिलसिले वाले हैं। हमारा जो है चिश्तिया सिलसिला, खादरी, नक्शबंदी, ये जो हमारा है, ये हमारा असाबे सुफा सहाबा जो है, इन सहाबा के तर्ज अमल पर हम तबलीग करते हैं दीन की। सही। हिंदुस्तान में सहाबी आकर यहाँ पर दीन की तबलीग नहीं किए। जब हम हनफी लोग, जब अहले बैत का ही हम तबलीग कर रहे थे, कुरान और अहले बैत की ही तबलीग कर रहे थे। हमारे मध्य मुकाबिल में ये बरीली उलमा पैदा हो गए, हमारे मध्य मुकाबिल में सही। ये लोग ज्यादा से ज्यादा इनके उलमा पैदा हुए, हमारे सुन्नी हनफी मसाजिद पे कब्जा कर चुके। और हमारी सुन्नी हनफियों में जो मौला मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा होते थे, वो फातिहों को बंद कराए लोग। हमारी सुन्नी इलाकों में हम उस वक्त मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम को एक काफिर बोलने लगे, हम जब से उनसे लड़ रहे। देखिए, हम जितने भी सिलसिले वाले जो सूफिया अहले सुन्नत वल जमात है, कुरान और अहले बैत की ही तबलीग करते। मगर ये हुआ है चंदे के खातिर, कुर्बानी के गरीबों का हक मारने के लिए, कुर्बान का गोश्त खाने के लिए, ये मदरसे के नाम सबके फिक्र बनाए। ये बहुत ज्यादा से ज्यादा मदरसे बनाए, उलमाओं को पैदा करे, जाली सैयदों को भी पैदा किए लोग। जाली सैयदों को पैदा किए, और जितने सैयद मसले के आला हजरत लोग बोल रहे हैं, ये सब जाली सैयद है। इनके शिजरों पे यकीन ना करना, और इनको तुम हनफी मसलक ना समझना। ये लोग जो है मसले के आलाज बनाकर यजीदी खानदान की तबलीग करते रहे जी। कुरान और यजीदी खानदान की तबलीग करते रहे। अच्छा, लानतुल्लाह। मगर हम सुन्नियों में जो है, हम इल्मी का बहुत ज्यादा असर है, कल इल्मी, हम पढ़े लिखे नहीं रहते। तो इन उलमा को हम बहुत वारिसुल अंबिया समझ के उनके ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अब देखिए, हमको शिया राफजी बोलने वाले लोग, हम हनफियों को, हम सूफियों को शिया राफजी बोलने वाले लोग, आज हसन अल्लाह यारी ओरिजिनल शिया राफजी सामने बैठा हुआ है, उसे चैलेंज करने के लिए कलीम हनफी रजवी अब तक चैलेंज तो कर दिया कलीम हनफी रजवी को, मगर मध्य मुकाबले में आने के लिए तैयार नहीं है। और उनके साथ साथ जितने भी बरीली उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम जो बैठे हुए, उनके अंदर भी दम नहीं है, कि शहंशाह अल्लामा यासीन की क्या बात हसन अल्लाह यारी को आकर चैलेंज कर सके। अब देख रहे हो कलीम हनफी रजवी का क्या हाल हो रहा है, मुफ्ती कलीम हनफी रजवी का क्या हाल हो रहा है, वो देख रहे, क्योंकि उनके पास कोई दलील नहीं है, कहीं भी दलील नहीं है। यजीदी खानदान को बचाने के लिए भी दलील नहीं है, ना वो शेखन सहाबा के ताल्लुक से वो पढ़े लिखे भी नहीं है, शेखन सहाबा के ताल्लुक से वो पढ़े लिखे भी नहीं है। आप जो जितने कुरान से और हदीस से दलाइल देते हैं, उनकी माँ याद आती है उनकी आपके दलाइल के सामने। क्योंकि ये जो दलाइल जो सुन्नी किताबों से आप जो दलाइल देते हैं, ये किताबें हमारे पास मौजूद है, हम पढ़े हैं। क्योंकि हम कहते हैं, देखिए हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने रुजू किया था, रुजूनामा जो है उनका इन किताबों में मौजूद है। रुजूनामा क्या कहते हैं हमारे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, कहते हैं कि काश मैं ये खलीफा ना बना होता, काश मैं हजरत उमर को फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे ना भेजा होता, काश मैं बाग फजक उनके हवाले कर दिया होता,
ऐसा उनका रुजूनामा मौजूद है। माशाल्लाह। आप जिस तरह से दलाइल देते हैं, कुरान की जो दलाइल देते हैं, आयतों की जो दलील देते हैं, इसको रद्द करने के लिए सबसे पहले काफिर होना जरूरी है। कुरान के दलीलों को, हमारे सुन्नी किताबों को रद्द करने के लिए सबसे पहले उसको काफिर होना जरूरी है। उसके अंदर हिम्मत होना चाहिए कि वो काफिर बनकर आपसे मुनाजरा कर सके। वो सही। कहीं भी जीत नहीं पाएंगे। और देखिए, हम बेंगलुरु में मुनाजरे पे बैठे थे, हमारे कारी अहमद हसन साहब और हम नूरुल मिजबाई साहब, और उनके बाजू में खुद बैठा था। वहीं पर भी यही नखरे कर दिए मुनाफिकत माविया के ऊपर। सही। अरबी गर्दन पढ़ने लगे ये लोग, अरबी गर्दन। ये सही से जिस मकबूल पर जो शराइत मुनाजरा तय होना था, वो शराइत मुनाजरा तय नहीं कर रहे थे लोग। अरबी सही। गर्दन ये पेश करते, सामने वाले को कमजोर दिखाने के लिए, सामने वाले को कम इल्म दिखाने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल करते हैं लोग। भाई मैं साहब ये जीत का महीना ऐलान कर दिए थे वो। भाई मैं थोड़ा सा कुछ अर्ज करना चाहूंगा। मैं एक, जी, एक पॉइंट यानी इस कि तरह यानी से ये सवाल भी हो सकता है। मैं ये देखो, जैसा कि आप लोग जितने लोग बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, फिर मैं सबका निचोड़ बोलूंगा, सबकी निचोड़ बोलूंगा, तो उसी हिसाब से बोलना आप लोग। हाँ। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसा कि कलीम रज़वी भी कह रहा है कि अब तो ये मुनाजरा पोस्टपोन्ड है, मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। पोस्टपोन्ड मतलब ये कि वो भाग रहा है, मैं भागना चाह रहा हूँ मुनाजरा से, क्योंकि खुद अपनी जानिब से इसका मतलब ये था मुलतवी करना। पोस्टपोन्ड मतलब मुलतवी करना, इसको टाल देना। हम इसका मतलब ये लेंगे भाग जाना मुनाजरे से, वो बिल्कुल। भाग जा रहा है। फिर ये कहता है कि अगर हसन अल यारी मुझे चैलेंज करेंगे तो मैं मुनाजरा करूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इसने खुद चैलेंज किया, हसन अल यारी साहिब ने कबूल किया, तो ये 1 महीने का टाइम लिया और ये नहीं आ रहा। लेकिन जब हसन अल यारी साहब खुद चैलेंज करेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा और कहां तक भागेगा। और मुझे दूसरी बात मैं ये अर्ज करना जी चाहूंगा। जी जी किबला, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, उसके मैं जी साहब माजरत बोले। चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये कुछ लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि भाई जब तुम लोग भी ईमान शेखैन के कायल हो, तुम भी शेखैन के ईमान को मानते, तो तुम क्यों मुनाजरा नहीं कर लेते हसन अल यारी साहिब से? तो मैंने उनको ये जवाब दिया, इस पर मैं वीडियो भी बनाया था, कि अगर कलीम रज़वी ये कह दे कि मेरे बस में नहीं है, मैं हसन अल यारी से मुनाजरा नहीं कर सकता, मेरी इतनी जुर्रत औकात नहीं, हैसियत नहीं है, मैं बेबस हो चुका हूं, अब उसके बाद जो है मेरे अलावा शहबाज साबरी मुनाजरा करे या मुफ्ती नूरुल मिसबाही मुनाजरा करें तो हम करेंगे, लेकिन ये अपनी बेबसी का ऐलान करे। हमने ये कहा लोगों को। जी कबिला, आप फरमाएं। जी बहुत मेहरबानी आपका, बहुत सही फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत सलामती दे। देखें आपकी खिदमत में अर्ज है कि ये तो वाज़ह है कि ये एक भागने का ऐलान, क्योंकि वो तो नहीं कहेगा ना, कभी नहीं कहेगा कि मैं भाग रहा हूं, वो तो नहीं कहे। एक उसने कहा मैं पोस्टपोन कर रहा हूं कि अल्लाह यारी मुझे नजरअंदाज कर रहा है और इसलिए मैं पोस्टपोन कर रहा हूं, अब अल्लाह यारी मुझे चैलेंज दे दे, यानी ये मुनाजरा नहीं होगा। अब अगले फिर वो चैलेंज देंगे, फिर उसमें कितना टाइम लगेगा, फिर ये क्या बहाने करेगा ना। तो ये मुनाजरा जो उसने खुद चैलेंज दी है, ये चाह रहा था कि ये किसी बहाने से ये मुनाजरा ना हो। मेरा सवाल बाबा जान से है। बाबा जान, आप जो है यहाँ पे हमारे उनके दरमियान जो है राबता है, आपको पता है कि हमने हमेशा उनको दावत दी है बात करने की, हमने उनको लेटर्स भेजे हैं और अदब के साथ लेटर्स भेजे हैं कि भाई हमें और ऑडियो भी मैसेज भेजे कि इस प्रोग्राम की, क्योंकि उस प्रोग्राम्स को वो देख रहा होता है कि आप आ जाएं, गुफ्तगू करें। कौन किसको इग्नोर कर रहा है? आप ईमानदारी से बताएं कि वो हमारे लेटर्स के जवाब में वो गाली देता है, और हम जब दावत देते हैं कि आओ गुफ्तगू करो, वो जवाब ही नहीं देता, अगर देता है तो गाली देता। आप बताएं बाबा जान, किसने किसको इग्नोर किया? पहली बात तो मेरा सारे सुन्नियों याद रखना, अल्लाह यारी के सामने मेरा सर थोड़ा सा झुक रहा है इस बात को लेकर कि अल्लाह यारी हमा वक्त रेडी बैठा है अपने चैनल पे। अल्लाह यारी ने हमेशा कहा भाई कल आ जाओ, कल कर लो, 1 हफ्ते में कर लो, परसों कर लो, मैं तैयार हूं, आ जाओ, शर्तें छोड़ो, आ जाओ, साबित करते हैं, बात करते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अल्लाह यारी अपोजिशन वाला है जिससे हम चारों को कोई लेना देना नहीं। जो हम 4 यहां बैठे हुए हैं, महबूब गिलानी, अब्दुल कय्यूम, शहबाज साबरी और मैं, हम चारों सूफिया मसलक से बिलोंग करते हैं। अल्लाह यारी शिया है,
وہ बरेलवी है। अब मसला फंसता है शेखैन के ईमान का। चैलेंज उसने किया था कलकत्ता में अल्लाह यारी को, अल्लाह यारी ने उसको चैलेंज नहीं किया था, अल्लाह यारी तो जानता भी नहीं था वो कौन है। अल्लाह यारी को मैंने बताया कली मनफी ये है, आप एक्सेप्ट करो, मेरी जवाबदारी, वो गाली नहीं देगा, वरना अल्लाह यारी तो जानते भी नहीं थे कि कली मनफी है कौन। अब हर बार उसने नई नई बातें, एक बात डिलीट मारता, दूसरी बात, तीसरी बात डिलीट मारता, चौथी बात, रोज नई बात। मैंने एक कहानी सुनाई थी छोटी सी, शायद आप लोगों को याद है, कि जंगल का राजा बंदर को बना दिया गया। शेर थोड़ा दिन आराम करने चला गया, वह मैं छुट्टी पे हूं, तो एक बकरी आई राजा साहब के पास, बंदर साहब के पास, बोली शेर जो है, दूसरे शेर जो है मेरे बच्चे को अपने काबू में ले लिए, जरा चल के छुड़ा दो। तो बंदर बोला ऐसी बात है, चलो मैं अभी राजा हूं, देखो कैसा छुड़ाता हूं। वो आया उसको लेकर, और देखा कि शेर कहाँ बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है बकरी को पकड़ के। तो बकरी बोली मेरा बच्चा देखो उधर शेर के कब्जे में। बोले रुक बहन अभी छुड़ाता हूँ। झाड़ पे चढ़ा, इस डांग पे उड़ी मार रहा है, उस डांग पे उड़ी मार रहा है, इधर उड़ी मार रहा है, वो झाड़ पे उड़ी मार रहा है। जब 1 घंटा पौना घंटा हो गया, सारे दरख्तों पे उड़ी मार लिया, ये झाड़ से वो झाड़ पे, ये पत्तों से वो पत्ते पे, नीचे उतरा। बकरी बोल रही है राजा साहब शेर तो नीचे कब्जे में लेके बैठा हुआ, आप ऊपर कहाँ उड़ी मार रहे थे, यहाँ से वहां से। तो बंदर बोलता है भाई मेरे उड़ी मारने में कहीं कुछ तकलीफ है, कमी है? कितनी मेहनत किया मैंने, ये झाड़ से वो झाड़ पे उड़ी, वो झाड़ से वो झाड़ पे उड़ी, वो झाड़ से वो झाड़ पे उड़ी, मैंने कम उड़ी मारा? बहुत उड़ी मारा, मगर क्या करूं, वो शेर जो है वो बकरी को लेके बैठा, मेरी ताकत नहीं कि मैं वहां तक जाऊं, मेरी हिम्मत में कुछ कमी आई क्या, कितना उड़ी मारा मैंने। तो कली मनफी का वही हाल हो गया है। बरेलियों ने उसको चढ़ा के वो तो मौलाना अख्तर रजा ने क्या पाला, शेर पाला। तो जब अल्लाह यारी के सामने आने की बारी आई तो यहाँ उड़ी मार रहा है, वहां उड़ी मार रहा है, वहां उड़ी मार रहा है, वहां उड़ी मार रहा है, नहीं आऊंगा, निकल जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, अब 12 तारीख को वीडियो बनाऊंगा, मैं सबका जवाब दे दूंगा, 13 तारीख को मैं आऊंगा। अरे भाई एक बात पे आज तक कायम रहा है, 1 महीने में एक भी बात पे कायम रहा है? सीरियस लिया तूने शेखैन के ईमान को? आज हम अपने कामों को छोड़कर बैठे हुए हैं क्योंकि हमको फिक्र है शेखैन के ईमान की, हम फिक्र से बैठे हुए हैं। आज देखो मेरे घर की लाइट चली गई, उसके बावजूद मैंने अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा के बैठा हूं कि भाई तुम बैठना। क्यों? हमको बात करना है शेखैन के मसले पे, हमको जवाब देना है अहले सुन्नत को, हमारी जवाबदेही बनती है, क्योंकि ये मुनाजरा अल्लाह यारी बाबा जान की वजह से कर रहे थे कली मनफी से, वरना अल्लाह यारी को इंटरेस्ट भी नहीं था। ये गवाह है अल्लाह यारी, पूछ लो आप लोगों के सामने। बिल्कुल सही अब उसके बाद जो है अल्लाह यारी हर तरीके से रेडी है। भाई मैं क्या करूं, अल्लाह यारी का गला दबा दूं, मोबाइल में घुस के उसका क्या करूं, उसको मर्डर कर दूं? अरे मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता आपने हूं बाबा भाई? जी नाम लेने पर मजबूर कर दिया आपने हसन अल्लाह यारी साहब को कि तुम नाम लेकर उसको चैलेंज करो, आपने मजबूर किया, फोर्स किया, तब हसन अल्लाह यारी साहब ने उसका नाम लेकर चैलेंज किया उसको, यानी ये भी भाई एहसान किया आपने उसके ऊपर। मेरा ये बोलने का मतलब है कितना भाग रहा है यार। 9 की रात से जाफर काजमी ने तुझको मैसेज डाला है कि भाई हमको जूम लिंक भेज दो, 10 तारीख को सुबह में टेस्ट हो जाएगा, तुम्हारी तरफ से शर्तों पे बात करने के लिए कौन आ रहा है। 4 बजे से उसका मोबाइल बंद है, शाम के 4 बजे से मोबाइल बंद है। सही। अरे भाई ये क्या है, मुनाजरा लगाया, तमाशा लगाया है। एक और बात जो मैं वाज़े तौर पर समझता हूं कि वो मुनाजरा नहीं करना चाहता, ये कि वो गाली दे रहा है, आपको गाली देता गंदी गंदी, मुझे गाली गंदियां, मेरे जो भी इस मुनाजरे की हैसियत से उनसे राबता करने की कोशिश करता। हमारे ऑपरेटर जाफर काजमी साहब बड़े अदब से, प्यार से उसको मुफ्ती साहब कह के इतने वो उसको मक्खन लगा के उससे गुफ्तगू करता है ताकि ये गुफ्तगू कर ले, ठीक है ना। तो कोई वो आगे से हमेशा गाली दे रहा होता है, तो मुझे ये उसकी जानिब से एक संजीदा कोशिश नजर आ रही है कि भाई ये मेरी जान छोड़ दें। ये अल्लाह यारी कह दे कि भाई आदमी गाली दे रहा है, हम मुनाजर नहीं करते, ताकि कह दे कि देखो अल्लाह यारी भाग गया। ये जो उसका गाली देना है ना, ये भी एक प्लानिंग के तहत है, क्योंकि ये हद से बढ़कर बिला वजह गाली देता है। उसको सामने से कह दे कि भाई क्या लिंक दे दो, वो कह सकता है कि भाई मैं लिंक नहीं देता, गाली देने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। कह दे कि भाई मेरा लिंक तैयार नहीं है, मैं आपके लिंक पे आ जाऊंगा। वो आगे से हमेशा गाली दे रहा होता है, और गाली भी बहुत ही गलीज किस्म के गाली। और
اور اپنے چینل پہ بھی جاؤ ادھر تو اپنے جب گفتگو کر رہا ہوتا نا تو میں تو اس کو سن ہی نہیں سکتا کیونکہ جو ہی کھولتے ہیں وہ گالیوں کا بوچار شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی جو گالی اور بددہنی ہے, گندی گندی باتیں میری ہیں, بات تو میری جانب سے میری طرف سے میرا جو تجزیہ وہ یہی ہے کہ یہ اس کی جانب سے جان چھڑانا ہے, کیونکہ جس نے مناظرہ کرنا ہوتا ہے نا وہ سامنے کو گالی نہیں دیتا, کہتا ہے کہ بھائی میں اس سے گفتگو کروں گا, ابھی سے گالی تو وہ سامنے والا بھی گالی دے گا نا, سامنے والا جب گالی دے گا تو گفتگو نہیں ممکن نہیں ہوگی. تو یہ میری جانب سے واضح طور پہ ایک دلیل ہے کہ یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہے, ڈر گیا اسی لیے گالی دے رہا ہے. جی سر, کچھ بولنا چاہیں گا؟ نہیں, اب بات یہ نہیں ہے بھائی, عوام اہل سنت کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے. بریلی اتنے بھی انڈ بھکت نہیں ہے, بریلوی ایک دم سے گوبر نہیں کھا رہے ہیں, ان کو بھی عقل ہے. بھائی تو کیا کر کے رہا ہے, کیوں بیوقوف بنا رہا ہے لوگوں کو؟ اب تو بولتا ہے 13 تاریخ کو آؤں گا. 13 تاریخ کو اگر یہ آتا ہے تو اس سے شرطوں پہ کوئی بات نہیں ہوگی, سیدھا مناظرہ شروع ہوگا. کیونکہ 10 تاریخ سے یہ اپنے وعدہ خلافی کر دیا اس نے. 10 تاریخ کو اس کو زوم لنک بھیجنا تھا, شرطوں پہ بات کرنے کے لیے اپنا آدمی بیٹھانے والا تھا یا اپنا کوئی چاہنے والا بیٹھانے والا تھا, اس نے وہ بھی نہیں کیا. اب اگر یہ آتا ہے 13 تاریخ کو تو ڈائریکٹ اس سے مناظرہ شروع ہوگا, شیخین کے ایمان پہ بات شروع ہوگی. اس میں اگر یہ بولتا ہے کہ شرطوں پہ بات کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یا ہلکا بھی گڑبڑ کرتا ہے, اونچی آواز میں بات کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, تو سمجھ لینا اس کی ہار ہے. یہ سب لوگ سمجھ لینا اس کی ہار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اسی لیے پہلے ہی طے کر لیا تھا, جب میں دیکھا کہ 9 تاریخ کو اس نے زوم لنک نہیں بھیجا اور 10 تاریخ کو یہ اپنے وعدے, اچھا یہ اس کا وعدہ تھا, اپنے وعدے سے بھی مکر گیا. یہ اس کا وعدہ تھا کہ 10 تاریخ کو میں زوم لنک, میرے پاس آڈیو سب موجود ہے, میں سب ڈالوں گا اپنے چینل پہ. میں مطلب کہ 10 تاریخ کو آؤں گا, زوم لنک ٹیسٹ کراؤں گا, اور کیا کروں گا, شرطوں پہ میرا ایک آدمی بیٹھ کے بات کر لے گا. اتنی قربانی کروا رہا ہے, اتنی قربانی کروا رہا ہے, بڑے کے جانور پورے ہندوستان میں کٹوا رہا ہے. اس کا پرچہ گھوم رہا ہے, 2,000 روپیہ 2,000 روپیہ. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, خالی پیسہ ڈالتے رہو. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, خالی پیسہ ڈالتے رہو. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, خالی پیسہ ڈالتے رہو. گائے 2 سال کی ہونی چاہیے, بیل 2 سال کا ہونا چاہیے, اونٹ 3 سال کا ہونا چاہیے, بکرے کا 2 دانت ہونا چاہیے. اتنے بڑے کے جانور کٹوا رہے ہیں. جی اچھا بابا جان, ایک بات میں عرض کر دوں, 9 منٹ کی وہ آپ نے بھی آڈیو سنا ہوگا, اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں 10 تاریخ کو آؤں گا, اس نے خدا کی قسم کھایا کہ خدا کی قسم میں 10 تاریخ کو آؤں گا. اس نے اس طرح سے کہا, حلفاً اس نے یہ بات کہی ہے. ہاں, اور نہیں آیا. اب اگر وہ نہیں بہانہ آپ بناتا ہے, بتائیے اس قسم کا کفارہ کیا ہے ابھی. اگر وہ بہانہ بناتا ہے کہ میں قربانی کر رہا تھا, تو تیری اپنی قربانی کا مسئلہ تھا, ٹھیک ہے, پورے گاؤں کی قربانی کا مسئلہ نہیں تھا, پورے گاؤں کی قربانی کا مسئلہ نہیں تھا, پورے گاؤں کی قربانی کا مسئلہ نہیں تھا. عبد القیوم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ بولیے. قبلہ حسن اللہ علی صاحب, میں آپ سے ایک التجا کرتا ہوں. دیکھیے ہم اہل سنت الجماعت والے جتنے بھی صوفیاء ہیں, آپ سے التجا کرتے ہیں شیخین کے معاملے پر آپ ذرا نرم رکھیں اپنا رویہ. انشاءاللہ. کیونکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیخین میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رجوع تو دیے ہیں اپنا, اور وہ سنی کتابوں میں موجود ہے. اور اسی وجہ سے ان کو بنو امیہ لوگوں نے ان کو شہید کیا ہے. بہانہ کرتے ہیں زہر سے شہید ہوئے. جو غارِ سور میں جو سانپ لڑا تھا, وہ سانپ کے زہر سے لڑتے, مگر حقیقت یہ نہیں ہے. حالانکہ بنو امیہ والوں نے ان کو مارا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی معاملہ بھی ایسا ہی ہے. جب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام کی ہر معاملے پر ضرورت پڑنے لگی, علم کے معاملات پر, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے, علی علیہ السلام سے مدد لیا کرتے تھے, ہر طریقے سے مشورہ لیا کرتے تھے, ہر معاملے پر لیا کرتے, اور ان کو حضرت علی علیہ السلام کو سب سے بڑا عالم اور مفتی مانا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے جب وہ اسی بہانے سے, اسی طریقے پر وہ حضرت امام حسین کی غلامی اختیار کیے, اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے غلامی کی سند لیے. اور تیسرے جو ہمارے جو خلیفہ ہے, جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, وہ بھی شروعات میں جو کیا ہے, بہت سارا بنو امیہ کے لوگوں کو فروغ دیے وہ لوگ,
जहां जहां पर हजरत अली अलैहिस्सलाम के जो सहाबा थे, हजरत अली अलैहिस्सलाम के जो असहाब थे, उनको निकाल निकाल कर ये अपने बनु उमय्या के लोगों को बिठाए। इनके ये दो गलत काम हुए इनके। एक एक मरवान को, जी बस करो एक कयूम में मरवान को आपने खरीद किया, और या एक दूसरा सही इब्ने फरमाया अबी सरी जो कातिब समझता हूँ कि वही था, मौजू कुछ चेंज हो जा रहा है। इब्ने अबी सरी, अरशद भाई कुछ इसको कहना आपने चाह रहे हैं मेरे कहा। ख्याल में। कयूम साहब थैंक यू जी सर। जी अरशद अरशद भाई भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अरशद साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हैं इंशाल्लाह, हुक्म और करें। खैरियत से? जी, अल्लाह ताला अल्लाह आपको रसूल सलामती का दे। करम है। आप खैरियत से हैं? आपका मिजाज बखैर है? अल्लाह बहुत आपको इज्जत दे माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामती दे। आप सुनाएं दोस्त अहबाब आपके जी मुताल्लिकीन। माशाल्लाह, बेहमदी ताला व करम है, हबीबी ताला के करम से ठीक है, अल्लाह रसूल का करम है। अल्लाह आपकी जो अल्हम्दुलिल्लाह, है लंबी उम्र फरमाए, आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आपको उम्र खिज़्र अता फरमाए। मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपकी बहुत मेहरबानी है, जरा नवाजी है। हाँ, वो जो गुफ्तगू हो रही थी, आपने गुज़िश्ता अभी इससे कबल आपने कुछ ऑडियो चलाई थी सूफी साहब की, तो जी सर, उसमें इतनी भद्दी उसने गाली दी है, और जिसे चूड़ा चमार जो गाली देता है वो आलिम की जुबान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आलिम की जुबान नहीं है। हालांकि अगर ये गाली दे रहा है ना, तो इसी के फतवे से और इसी के घर से अगर ये साबित कर दूंगा, ये हलाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आला हजरत फतावा रिजविया जिल्द नंबर 22 सफा नंबर 215 पे फरमाते हैं, जो फहश गोई करता है, जो किसी को गाली देता है, उसकी असल में खता होती है। असल में हाँ, उसकी असल में खता होती है जो गाली देता है। अब बताइए, इतनी सख्त अल्फाज, पीछे अगर से ये काम ना करा। लिखा हो जो चोर की सजा, हाँ, जो चोर की सजा वो अरशद रजा की सजा। बिल्कुल 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 है फतावा रिजवान। अब बताओ, इतनी इतनी गाली दी है, तो बताओ आला हज़रत के फतवे से इसकी असल में क्या हुआ? अब पूछ किया है जरा से, ये किसकी पैदावार है? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अल्लाह क्योंकि ताला इसकी हिदायत करे। नऊज़ुबिल्लाह, मैं अपनी जुबान से कोई कलिमात नहीं जारी करना चाहता, इन्हीं के उसूल के मुताबिक इन्हीं को जो है फक्की दे दिया मैंने। अर्ज यह है अरशद साहब के देखें, ये अब ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं मुनाजरा नहीं कर सकता। ये तो खुल कर नहीं कह सकते मैं भागना चाह रहा हूं। ये तो इसी तरह मुनाजर से जान छुड़ाएंगे, या तो कहेंगे कि भाई अल्लाह यारी मुझे इग्नोर कर रहा है, मुनाजरा पोस्टपोन है, अल्लाह यारी मुझे चैलेंज कर दे। हालांकि मुनाजरा तय है, तारीख तय है, शराइत उसने भेजे हैं, सब बात तयशुदा है, ठीक है ना। आखिर में कहेगा अल्लाह, हालांकि उसने मुझे मैसेज भी नहीं भेजा। दूसरी बात यह है कि वो क्या करे, वो ये करे कि भाई गालियों का बौछार कर दे, ताकि सामने वाला कोई भी बाइज्जत शख्स है ना, वो तो गाली सुनने के लिए कोई तैयार है। भाई आप अपने मोहल्ले में किसी ऐसे दुकानदार से, परचून वाले से सौदा लेने के तैयार है जो आपको गाली देता हो? नहीं देंगे ना। किसी भी उस्ताद के पास जाएंगे जो आपको शुरू ही से गाली कर दे, भाई आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो आगे से गाली। आप कहते हैं कि भाई सवाल यह है, वो आगे से गाली। वो तो किसी उस्ताद के, किसी भी शख्स से गुफ्तगू नहीं करेंगे ना। तो ये भागने का एक वाज़ेह तरीका है कि उसने खोल दिया कि भाई जो भी बात करता है वो उससे हमारी जानिब से, चाहे बाबा जान हो, चाहे कोई शख्स हो, गालियों का बौछार, भाई वो भी गंदी गंदी गालियां। जी सर बोलें, अल्लाह आपको सलामती दे। जी जी, बस मसला वही है कि मैंने आपसे गुज़िश्ता वक्त में कहा था कि मुनाजरा ये नहीं करेगा। मैंने आपसे कहा था ना कि मुनाजरा नहीं करेगा। ये 1400 साल की किताबें आपने उठाकर हवाला देते हैं आप, ठीक है। इसने, इसके परकच्चे दिमाग के खुल गए। इसने कहा ये तो मैंने किताब आज तक नहीं देखी, और उसमें बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। और इसकी सारी फतावे की किताब, फतावा फैजुर रसूल और फतावा फकीह मिल्लत, फतावा रिजविया वगैरह वगैरह हुमा, ये सब किताबें इसके मुताले में। अब इससे को उसका दकीक मुताला, वो आपका हवाला देखकर बेचारा कंफ्यूज हो गया कि ऐसे से भी हवाले हमारे पास हैं, उनके पास है, बिल्कुल। तो कैसे जवाब देगा? कि ऑडियो उसने देखी, आपकी गुफ्तगू सुना, आपका इस्तेदलाल सुना, तब तो वो बेचारा आया है। वो कैसे आपसे बात करेगा? नहीं बात कर सकता। मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, ये खाली डींगे बाजी मारेगा, क्योंकि ये मेरा भी बहुत, मैं इसको इतना नहीं समझता कि मैं इसके मुंह लगाऊं। मैं इसको कुछ भी नहीं समझता, बखुदा बता रहा हूं, इसको कुछ भी नहीं समझता। अगर वल्लाह बिल्ला बता रहा हूँ, जमीन आसमान के बीच में हो, इसको मैं कुछ भी नहीं समझता, इसको कोई मुंह लगाने नहीं समझता। ये तो बापा ने तो थोड़ा से उनकी जो है अच्छाई है, तो इस वजह से मैंने बोल दिया, सबके तासुरात दे दिए, वरना फिर मैं उसके बोलना भी पसंद नहीं करता। वो इतना वो नहीं है। वो मेरे पास भी भेजा उसने, बहुत भद्दी भद्दी गाली भेजी है। आपको भी गालियां दी? नहीं, उसकी कोई हैसियत भी नहीं है। हाँ। और दूसरी बात ये कि उसकी इल्मी लियाकत में बता दूं, एक तो गली का मुल्ला मौलवी है, उसकी कोई हैसियत इंडिया में भी नहीं है। दूसरा ये है कि वो बिदुनिल एराब कोई किताब नहीं पढ़ सकता। अच्छा, बिदुनिल एराब वो इबारत नहीं पढ़ सकता वो। पहले सरकार प्रिंट में हो तो पढ़ सकता है, और घर ना।
तो माल एहराम आरिफ कर साहब सकते अस्सलाम हैं वालेकुम। जी। आरिफ भाई वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप उनके आरिफ इल्मी मेरे शख्सियत अच्छे से से बैठो, मुतासिर अच्छे से लगते हैं, बैठो, मुझे जरा चेहरा दिख लगता नहीं है। रहा, अच्छे से बैठो, बीच में हो, जरा बीच में आओ, हाँ ऐसा बैठो, ऐसा बैठो, जरा मर्द के जैसा बैठो, हुसैनी मौलाई, हाँ ऐसा बोलो अभी। देखा, मैंने आपसे गुज़िश्ता टाइम भी किया था कि मुफ्ती सूफी कलीम हनफी रज़वी हफिज़हुल्लाह ताला आएंगे, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 13 तारीख को वो आई, और अभी उनका वॉइस मैसेज आया हुआ है कि वो आपके लिंक पर आएंगे। सही। और जैसा कि हम मैं बताऊं आपको, आरिफ भाई, हम तो उनको वेलकम कर रहे थे कि हम उनके लिंक पे जाएं। हमने तो अब अभी हम कहते हैं, जब भी वो लिंक तैयार करें उसी दिन भी अगर उनका लिंक काम कर, हम उनके लिंक पे आने के तैयार हैं। बस ये ड्रामा ना मचाएं कि भाई अगर लिंक काम न दिया ना तो फिर उनकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने टेस्टिंग के लिए हम पहले आमादा थे, तैयार थे ना। टेस्टिंग के लिए हम तो शुरू से कह रहे थे कि एक हफ्ता पहले टेस्ट करो लिंक की, उन्होंने खुद नहीं की, उनकी अपनी गलती है। अब भी 13 तारीख तक उनका लिंक अगर तैयार हो जाता है उसी दिन, हमारा लिंक तो हमेशा तैयार है, अगर तो हम उनके लिंक पे जाएंगे, अगर उनके लिंक काम ना दिया तो उनकी अपनी जिम्मेदारी। ये पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं वो आएंगे, उन्होंने ये ऐलान तो किया था ना कि उन्होंने मुलाजरा जो है पोस्टपोन कर दिया, ठीक है ना। अब क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है? पोस्टपोन एक दफा पोस्टपोन कर दी कि मैं पोस्टपोन कर रहा हूं, अपने चैनल पे जाके क्लिप्स बना दूंगा ना। अब वो जो है क्या कर रहे हैं, अब वो आ रहे हैं, वजह क्या है? पीछे से गालियां पड़ी है ना, पीछे से डांट पड़ी है ना, मौलियों ने इसको इसकी बेइज्जती किया। देखें, वो जो भी मामला था उनका, मगर 13 तारीख अभी है, तो नजदीक है। आरिफ में अभी आपसे 13 कल एक सवाल है, आरिफ अभी में 13 आपसे एक तारीख सवाल हुई है, नहीं है। आरिफ में आपसे हाँ, एक सवाल है, कर देखें, सकता हूँ? आरिफ में आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? मेरी आवाज म्यूट कर दी शायद। आरिफ में आपसे एक सवाल कर सकता हूँ क्या आरिफ में? नहीं, हाँ बाबा जान, मैं ये कह रहा था आपसे, मैं एक बात कह रहा था कि भाई मुफ्ती सूफी कलीम हनफी अरे किबला, हमारे मैं आपसे एक नजदीक, सवाल कर सकता हूँ आरिफ में? नहीं हाँ नहीं, कर, बिल्कुल एक कर। सवाल, मुफ्ती सूफी कलीम हनफी हमारे नजदीक ईमान वाला है या नहीं है? हम जो 3 फिर वही लोग इधर बात। पे, अरे यार बाबा कितने जान, बार आप, अरे कितने बार यार, आप बाबा एक ही जान बात पूछोगे? बाबा जान यहूदी और मेरे, ईसाइयों में क्या रिश्ता है? अरे मुसलमान और यहूदी बाबा ईसाई क्या जान, लगते हैं आपस में तीनों? आपसे बात आपकी हो रही है बाबा आपसे जान, मैं अब एक बात सवाल करना आपकी चाह करें। रहा हूँ, भाई मैं बाबा आपसे जान, एक सवाल कर, ओहो, खाली एक बाबा सवाल। जान, मैं सवाल करिएगा, पहले मेरी तो सुन लीजिए। आम की बात हो रही तो अपन आपकी बात करें ना। आप मुफ्ती अपने शहबाज अली साहब भी बैठे हुए हैं हैदराबाद से। भाई, आप मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब को बैंगलोर क्या बैंगलोर समझते हैं? मोमिन समझते हैं या काफिर समझते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ शहबाज साहब। अगर अगर वो अगर मोमिन है आप तो मुझसे गाली इतना पूछते क्यों हैं तो देता है मैं भाई? करीम हनफी आ- रज़वी को दलाइल और बराहिन की रोशनी में नासबी समझता हूँ, और सिर्फ नासबी ने बल्कि इमामुन नवासिब समझता हूँ मैं उसको। बेशक बेशक। भाई, मोमिन के लिए अच्छा गुमान रखना चाहिए। ये और मोमिन ही है ही अल्लाह, नहीं, वो हमारे नबी को नहीं मोमिन नहीं नहीं कैसे भाई, होता है, आप मोमिन साबित करिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए आरिफ भाई, आरिफ भाई एक मोमिन बात का मसला बताएं, है। ये कैसा मोमिन है जो इतना गाली देता है भाई? गाली क्यों नहीं देता नहीं है भाई, इतना? मोमिन की मैं जवाब जुबान इस देता तरह हूँ, होती है। भाई वो मैं जवाब आपको, देता हूँ। जब वो आपको जो है ना, आपको गुस्ताखे साहबा मानता है, और भाई और बाबा आपको जान को, गुस्ताखे और उम्मतुल भाई मोमिनात रसूल मानता सल्लल्लाहु है, अलैहि तो वसल्लम आपको गाली देखें, बकता है। रसूल जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या भाई, कुरान मजीद का क्या, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, कुरान मजीद का क्या हुक्म है कि सब लोगों से अच्छे बिल्कुल लहजे में बिल्कुल। बात करो। नहीं फरमाया कि अपने जो सिर्फ है तरीके मुसलमानों से से। अच्छे लहजे में बात करो। क़ूलु लिन्नासि हुस्ना, सब लोगों से अच्छे लहजे में बात करो, ठीक है ना। मैंने उसको अल्लाह गाली तो रसूल नहीं के दिया ना। गुस्ताख से भी अच्छे लहजे में बात करें, या साहबे करम के जो मतलब गुस्ताख है उनसे भी अच्छे लहजे में बात करें। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देखिए, देते थे, पैगंबर मैं उनके मुकाबले में उनको गाली देते थे। भाई मगर वो तो समझ रहा है ना कि ये आप बाबा जो है जान जो है, बाबा जान को गुस्ताखे इतने साहबा है। ये इतने गंदी गंदी गालियां देते हैं, ये गुस्ताख रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हमारे घर की बात है, वो हम लोग बैठ के मसला सुलझा लेंगे। लेकिन अर्ज अभी यही है ना, हमारी, आप अपने घर में, देखिए, अपने और अगर आपके 13 अपने तारीख घर को, में, देखिए, अगर 13 तारीख, भाई 13 तारीख को अगर मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी हफिज़हुल्लाह ताला नहीं आते, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम मुफ्ती अख्तर अलीमी को लाएंगे, शहजाद आलम मिसवाही को लाएंगे, हमारे बहुत बड़े बड़े अकाबरीन, हमारे ये शहबाज साहब ओके बैठे हैं ओके, ना, ये कर लेंगे ना मुनाजरा। शहबाज साहब, सही। आपके लिए नहीं है क्या? अब शेखैन जो है वो मैं यासीन मैं मैं कलीम ये हनफी की तरह आरिफ, मैं जवाबदारी है। आपको भी सुना दूं, मैं आपको सुना दूं, जी इससे पहले भी मैं सुनाया हूं। अगरचे कि कलीम रज़वी, अख्तर अलीमी, शहजाद मिसबाही, ये तीनों या बड़े और अज्जत रज़ा जो भी हैं, ये चारों के जी चारों कह दें कि हमारे बस में नहीं है,
हमारी औकात और हैसियत नहीं कि हम हसन अल यारी से मुनाजरा करें। हमारी जगह पर शहबाज साबरी मुनाजरा करेंगे तो बिल्कुल हम करेंगे। अगर ये कहते हैं अपनी बेबसी का इजहार कर दें ये। इनकी बेबसी, मैं- इनकी जो बेबसी आपके लिए मायने रखती है या जो साहबा इकराम का तहफ्फुज मायने रखता है, या इनकी बेबसी तहफ्फुज रुक आपको जाइए, लिखित रुक में जाइए, मैं देंगे, बता रहा हूँ मैं या आपको। आपको लिखित में देंगे आप अपनी तभी जगह है, करेंगे। लेकिन नहीं मुनाजरा नहीं इनसे नहीं होना है नहीं ना, नहीं, मुझे मैं बता मुनाजरा रहा तो हूँ आपको। इनसे होना है। अरे मैंने चैलेंज नहीं मैं किया था शहबाज जलसों में साहब, जाके हसन अल यारी साहब से। शहबाज साहब आप मखदूम जाते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अकेले सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कलीम हनफी रजवी की जवाबदारी नहीं है अल्लाह यारी से मुनाजरा आरिफ मियां, मुनाजरा आरिफ करना। मियां, आरिफ ये मियां, मैं अर्ज मैं कर एक दूं मिनट, आपको सबसे पहले मैं ये तो। जवाब दूंगा, बाबा जान की भी जवाबदारी है ना भाई। मैं जवाब दूंगा, मैं वो जवाब भी तो दूंगा। जो है ना सेकंड की आरिफ अजमत मियां के को मैं कायल है। जवाब दूंगा। अरशद रजा भी, ये जो हमारे अरशद रजा साहब है स्क्रीन पे, ये भी कायल है। अरशद साहब नहीं है कि आप सेकंड की अजमतों के कायल बताएं। हम्म? आप सेकंड देखने की देखिए अजमतों के मैं कायल अर्ज है या कर नहीं देता हूँ है? पहले। आप अगर या अगर देखिए पहली बात के अरशद रजा साहब तरह देखिए। अपन भी, मेरी अल्लाह बात यारी सुन की लीजिए। अपन भी तरह वैसी करेंगे। नहीं नहीं, एक बार आप देखिए देखिए अजमत और जो है उनकी जो है, मैं अजमत का कायल हूँ, ये बात की बात है। जो जी सबसे पहली बात तो जिनके पास ये दलाइल आ चुके हैं उनकी खिलाफत के ऊपर, ठीक है, कि उनकी खिलाफत हक्का नहीं थी, उन्होंने जो है जानबूझ के गसब करी, तो वो मैं मुना इस तरह से बात उनसे नहीं कर सकता हसन अल अरी से, क्योंकि मेरे पास ये दलाइल आ चुके हैं। अगर मेरे पास दलाइल ना आते तो मैं बात जरूर करता अहले सुन्नत की किताब से। अहले सुन्नत की किताब से मैं दलाइल आ अर्ज चुके करता हूँ। हैं, ठीक है, अहले सुन्नत की किताबों से दलाइल आ चुके हैं कि वो माशाल्लाह। उन्होंने जो खिलाफत पाई है, वो मौला अली अलैहिस्सलाम हैदर कर्रार को जो है वो नहीं चाहते थे वो खलीफा बने, वो नहीं चाहते थे खलीफा। उसके बाद मजबूत दलाइल आए, मुतवातिर तरीके से दलाइल आए। अगर तो मेरे पास ये दलाइल ना होते तो मैं बात करता हसन अल यारी से। अब जब मेरे पास ये माशाल्लाह। दलाइल आ गए तो मैं मैं अर्ज मुनाफिक करूँ तो अरशद इसका भाई, मैं कहने अर्ज का करता हूँ। सब देखिए, मैं अर्ज करता हूँ आरिफ है, आप सुन लीजिए क्योंकि मुझसे भी सवाल किए थे। सबसे पहली बात तो ये कि मैं शेखैन के दिफा को या उनके ईमान पर मुनाजरा करने को जरूरी नहीं समझता, मैं ना ही मैं सफर समझता हूँ। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, आपसे और कलीम रजवी से आप सवाल करिए। जैसा कि कलीम रजवी ने अपनी ऑडियो में कहा 9 मिनट की कि शेखैन और हजरत उस्मान गनी का दिफा ये मेरे लिए फर्ज है, तो क्या उसके लिए मौला अली अलैहिस्सलाम का दिफा फर्ज नहीं है? उनके नामुस की हिफाजत फर्ज नहीं है? उसने मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम क्यों नहीं लिया? और मुनाजरे की जरूरत उनको पड़ती है जो ये समझते हैं कि हम इसको साबित करेंगे, हमारे पास दलाइल है, हम मानते हैं, हमको जरूरत ही नहीं है साबित करने की, दलाइल देने की। हम क्या समझते हैं वो हमको मालूम है। और मैं इनकी दिफा को, इन पर मुनाजरा करने को फर्ज नहीं समझता, जरूरी नहीं समझता। इस कमी है तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की दिफा की कमी है, वो हम कर रहे हैं। और ये फर्ज है क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि माशाल्लाह। वसल्लम 2 चीजें छोड़कर गए हैं, एक कुरान करीम, दूसरी अहले बैत। हम उनको पकड़ेंगे और उनका दिफा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। मतलब आपकी माशाल्लाह। दोनों बातों का सही हो साहब गई। मैं जवाब देता हूँ। पहली बात हाँ तो तो ये है कि हमारे पास अहले बैत अलैहिस्सलाम की फिक्र ही नहीं है, और ना ही हिंदुस्तान में इसके ऊपर काम हुआ, ना ही कोई ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स बनाए गए या से इनकी तालीमात को लिया जाए। और सेकंड आरिफ बात, मियां, आरिफ हजरत मियां, शेखैन का आरिफ फिक्र मियां, मौजूद है आपके पास? नहीं खामोश हो जाओ। शेखैन का अभी आप फिक्र है गलत आपके बात पास? कर रहे हो, गलत शेखैन बात का कर रहे काम हो। है। मेरी बात सुनो, अभी खामोश हो बता जाओ। एक बता मिनट मेरी बात सुनो। आज सुना है आज सुना। गदीर मनाना सियत है कि सुन्नियत है? जवाब दो इसका आप मुझको। सुन्नियत है, बिल्कुल सुन्नियत है। काय की शीयत है वो? कहाँ मर गए सारे सुन्नी आलिम जो गदीर को मनाना नाजायज नाजायज बोलते हैं, हराम बोलते हैं, शियों का तरीका बोलते हैं? पूछो तो अपने आलिमों से, उन हरामजादों तौफीक से, की भाई, उन 2 तो टके हलाले की नहीं नहीं नहीं, पैदाइशों से। गाली नहीं तो पूछो उन तौफीक बाबा हरामजादों गाली से। नहीं, तौफीक की गाली बात होती नहीं। है ना भैया, तौफीक कौन की सी बात तौफीक की होती है बात? वो। जब ये अहले तौफीक बैत की की बात बात आए होती तो है। तौफीक की बात, नहीं नहीं, सहाबा की अल्लाह बात आए तो ताला, डंके की चोट पे। बाबा भाई एक मिनट उनको बोलने नहीं कुरान दीजिए, एक करीम में मिनट अल्लाह ताला एक ने बार बोल मैं फरमाया दीजिए। ना आपको कि मैं अभी आपको जवाब देता हूं, आप बात कर लो। आज गदीर मनाना शियत हो गया? अल्लाह के रसूल की सुन्नत को शियत बोल रहे हो? अल्लाह के रसूल ने हाथ पकड़ के कहा था मेरे बाद अली मौला है, रसूल का इनकार कर रहे हो, रसूल की हदीस का इनकार कर रहे हो, ये वो सुन्नियत सुन्नी है? बोलते तो सुन्नियत का क्या हम मतलब तो हो गया फिर, जब सुन्नत पे अमल नहीं ऐलान कर रहे दोहल हैं? बनाते हैं, ऐलान दोहल बनाते हैं। कितने कितने मौलाना मुफ्ती आते हैं तुम्हारे साथ बरेलवी मनाने के लिए? अरे वो आए, उनसे मेरे को लेना देना क्या, हम खुद फिर बनाएंगे आप ना। कैसे दिफा कर रहे हो दुश्मनाने भाई अहले बैत का? दिफा आपको भी करना चाहिए कली मंफी रजवी हम का। शेखैन के ईमान का दिफा करेंगे, हम आपने शेखैन कहा के था, ईमान का दिफा करेंगे। हम किसी आपकी मौलवी का आपकी दिफा करने नहीं बैठे हैं, आपकी हम किसी पिछली नाजवी वीडियो खारजी का दिफा करने नहीं बैठे हैं, हम शेखैन आपकी के ईमान के लिए बैठे हैं। आपकी पिछली वीडियो में आपने कहा था कि मैं कली मनफी रजवी के साथ शेखैन के मसले पर साथ हूँ। तो अभी भी कहा तो था वही नहीं बोल कहा रहा था? हूँ, मैं अभी भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं तो वो तो शेखैन तब के भी मसले पे हूँ, आपके किसी हिसाब नाजवी से तो वो खारजी तब मुल्ला भी के मसले पे नहीं हूँ। आपके हिसाब से तो तब भी वो नासवी था, फिर आप एक नासवी के साथ सपोर्ट क्यों कर रहे हैं शेखैन शेखैन के के मसले मसले पे? चैलेंज हमने नहीं किया है, चैलेंज हमने अरे नहीं किया यार, मियां। आप अल्लाह यारी की जबान क्यों बोल रहे हैं बाबा जान? हम अरे
ये कैसी बात हो गई? गलत चैलेंज बात हमने है किया है, बाबूजान, गलत। चैलेंज देखिए हमने किया है। सेखेर के मसले पे पूरे अहले सुन्नत वल जमात को मुत्तहिद होके अल्लाह यारी को जवाब देना, या फिर हम तो अगर यही ये चाह रहे हैं ना। या एक मिनट फिर एक मिनट भाई, हर्षद दोनों बारी बारी बात करें ना। या फिर एक मिनट हर्षद आरिफ भाई, रजा- आरिफ भाई मैं हर्षद टाइमर रजा लगाता हूँ। जावेद की तरह बोल दो कि आरिफ भैया भाई, हम जो है हमारा 2 मिनट अकीदा आप बात अल्लाह यारी करें। की तरह अकीदा है हमारा, खत्म बात। नहीं नहीं, बोलने दीजिए आरिफ भाई को, बोलने दीजिए, बोले आरिफ भाई। मैं अर्ज कर रहा हूँ आरिफ भाई, आप 2 मिनट के लिए अपनी जो बात करना कह दें, फिर वो जवाब देंगे। कलीम अनफी रजवी बरेलवी नहीं आता है तो हिंदुस्तान में आलिम दीन जो है मरे नहीं है, बात समझिए। हम्म, बड़े बड़े बेशक। आलिम दीन है, चोटी के आलिम दीन है। अल्लाह यारी साहब बुरा मत मानिए, आप कुछ भी नहीं है। मैं आपका और एक खादिम बात हूँ, और आपका अल्लाह छोटा हूँ, यारी साहब, जैसे हमारे हमारे हिंदुस्तान के आलिम दीनों ने और कुछ हमारे बैरून मुल्क सबको के लोगों हराना ने भी मेरा आपसे जिम्मेदारी कहा है, है मेरी कि जिम्मेदारी भैया मैं आप करूंगा। यहाँ आ जाओ। अब आप बोलेंगे भैया मैं क्यों जाऊं वहां, मेरे को जान का खतरा है। तो मौला इमाम हुसैन अली मकाम भी तो गए थे ना। आप समझते हैं ना कि वो उनको इल्म है जो हो चुका है, जो हो रहा है, तो वो भी तो गए थे ना करबला। नहीं, करबला आज जाओ 90% लोग जो हैं, शहादत आज के लिए। 90% लोग जो अरे हैं, यार अल्लाह यारी साहब आप हंसने लगते हो। और भाई मैं आप लोगों से भी मुफ्ती आप शहबाज इकरार सली करो, साहब, आप अहले कूफा हो मैं और आपसे मुझे आपसे इमाम भी हुसैन जो है ना, अलैहिस्सलाम की तरफ और बुलाना बाबा चाहते जान हो। आपसे भी देखो, हमारा और मेरा और आपका राब्ता भले ही हमारे कितने भी इख्तिलाफात हो, शेखैन के मसले पे जो अहले सुन्नत वल जमात हमारा जो अकीदा है वो सबको मुत्तहिद होके ये हम अल्लाह यारी को जवाब देना। अब ये बेशक। मेरी भी जवाबदारी बनती है, देखिए मैं आपकी अर्ज भी करूं, जवाबदारी बनती है, हम और ये बाबा जान की भी बनती देखिए है। मैं अर्ज अरशद करूं, अरशद रजा साहब की नहीं बनती क्योंकि उनका अकीदा उनने बता दिया कि मेरा अकीदा सेम सेम अल्लाह यारी की तरह है। नहीं ये आप नहीं नहीं, वो आप बात अरशद रजा साहब पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने अपनी जबान से नहीं, ऐसा नहीं देखिए कहा, आप देखिए, उन पर इल्जाम लगा रहे अच्छा हैं। नहीं, ये अब बात अब गलत है। इजाजत दें, इजाजत दें नहीं, भाई, ये बात गलत है। सब 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 शहबाज खामोश, अली सब साहब उन्होंने एक मिनट कहा एक कि उनके मिनट। पास मोहकम आरिफ दलाइल भाई, आ गए हैं, आरिफ अहले भाई, सुन्नत से उनके पास मोहकम दलाइल आ गए हैं भाई। आरिफ भाई, आरिफ भाई इस और तरह, कलीम आरिफ भाई एक मिनट, एक मिनट प्लीज, आपकी लिंक पे आएंगे। आरिफ भाई एक मिनट, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान एक मिनट, आज एक सेकंड आज एक आज मिनट। लोग आज बच्चे शिया होते जा रहे हैं, हजारों बच्चे शिया हो रहे हैं। तुमको शर्म आनी चाहिए आरिफ में, तो ऐसी बात कर रहे हो। उनको कौन बचाएगा शियत की? आज बच्चे शिया बनते जा रहे हैं, बरेलवी की कितने बन रहे बच्चे हैं। शिया बन रहे हैं? अच्छा बाबा किबला जान, को बोल रहे थे 13 हसन तारीख अल्लाह हो यारी गई, साहब बोलेंगे अभी बाबा तक जान, बोलिए 13 कि तारीख आपकी हो तरफ गई अभी। मेहमान है। एक मिनट भाई, मैं इधर ट्रैफिक पुलिस हूँ, शहबाज अली साहब, ट्रैफिक 13 तारीख पुलिस। हो गई अभी, 13 आरिफ भाई, तारीख हो गई, आरिफ 13 भाई तारीख हुई एक है। मिनट प्लीज, जी, एक मिनट। हसन अल्लाह सब यारी जो है ना साहब इस तरह बोलेंगे, उनको एक दूसरे बात के बीच में करके पढ़ते हो क्या ना, बोलेंगे। एक दूसरे के बीच में पढ़ते हो, किसी को सुनाई नहीं देता कौन क्या कह रहा है, बारी बारी में बात होगी। हाँ। अभी मैं टाइमर लगाता हूं ना, टाइमर में आप अपनी बात करें। अब बाबा जान जो है ना, आप बात करें, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जब मैं बोलूंगा तो आदमी सामने वाला आदमी बात करेगा, ठीक है ना। उसके अब टाइमर लगा दिया, बाबा जान आप बात करें। नहीं, मैं इतनी बात करना चाह रहा हूं कि भाई शेखैन के ईमान का मसला है, और हर बरेलवी आलिम के लिए रद्द बद मजहब सबसे अहम काम है। भाई सारा काम छोड़ो, अल्लाह यारी के सामने आज कलीम हनफी को आरिफ में आप जवाब दो। उसने अल्लाह की कसम उठाया था कि 10 तारीख को मैं जूम लिंक भेजूंगा, अल्लाह की कसम उठा के बोला था। और शर्तों पे मैं नहीं तो मेरा कोई आदमी या तो कोई चेला बैठ के बात करेगा। उसने अल्लाह की कसम पूरी किया? बोलो, आप जवाब दो, क्या पूरी? टाइमर लगाया, आप बोले फिर मैं बोलूंगा। नहीं, आप मगर हाँ या ना तो बोल सकते हो ना। 10 तारीख को उसने किया क्या, हाँ या ना तो बोल सकते हो ना, कि जबान गूंगी है आपकी, बोल सकते हो ना। आपको उन्होंने मैसेज किया कि भाई वो रात भर से वीडियो बना रहे थे, अभी मैसेज किया आपको उन्होंने कि वो रात भर से वीडियो बना रहे थे। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम भी तो 10 बहाने बना सकते थे, 10 बात बता सकते थे। हम तो बेशक, इंतजार कर रहे थे, हम भी तो 10 बहाने बता सकते थे। चले अब आरिफ भाई आपकी बारी नहीं है। अरशद रजा साहब आप बात करें। जी जी जी, बस यही गुफ्तगू चल रही थी। रही बात आरिफ भाई की, जो इन्होंने गुफ्तगू की है कि मैं देखिए मेरी जुबान वो नहीं है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनकी गुस्ताखी का कायल नहीं हूँ, मगर जो उन्होंने किया अहले सुन्नत की किताब में वो बंदा पेश कर रहा है। हसन अल्लाह यारी अपनी अहले सुन्नत की मोतबर कुतुब हदीस से पेश कर रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो छोटी मोटी के उलमा के मसादिर अव्वल दोम से पेश कर रहा है, ठीक है। तो उसको जवाब आप दीजिए, हालांकि अहले सुन्नत के पास उसका जवाब नहीं है। वो बंदा साबित कर रहा है कि हाँ वो देखो उन्होंने खिलाफत को कैसे अपने हत्थे में लिया, क्या क्या किया। कोई शिया की किताब पेश किया उसने, कोई गैर मारूफ किताबें पेश किया, कोई मुतनाज़ है जो है शख्सियत को पेश किया, नहीं पेश किया। उसने मशहूर और मारूफ किताबों को पेश करके ये बात साबित की है। जितनी भी वो बात करता है बंदा, तो अल्लाह रसूल की कसम मैं खाता हूँ वो अहले सुन्नत की कुतुब से बात करता है।
ایک اس نے اہل سنت کی کتب کے علاوہ نہیں کہ یہ شیعہ کی کتب پیش کر دیا. پہلے پیش کرتا ہے، اس کو دکھا دیتا ہے وہ عالم ہے، ذہبی نے کیا کہا ہے، فلانے نے کیا کہا ہے، لکھ کر عربی عبارت پیش کر کے وہ بات گفتگو کرتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اکثر شہباز صاحب بولیں. جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں تو پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر وہ اپنی بے بسی کا اعلان کر دیں گے تو ہم بالکل تیار ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ ہم ان کے ایمان کو ثابت کرنے یا ان پر مناظرہ کرنے کو ہم فرض نہیں سمجھتے، جس طرح دوسرے لوگ سمجھتے ہیں، نہ ضروری سمجھتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ایک قرآن، ایک اہل بیت علیہم السلام ہے. ہم ان کے دفاع کو فرض سمجھتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مرتے دم تک کرتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے، جیسے ارشد رضا صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہماری ہی کتابوں سے ثابت کر رہے ہیں، شیخین کے تعلق سے جو بھی ثابت کر رہے ہیں. ایک بھی اگر شیعہ کتاب ہوتی تو ہم کہتے بھائی یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، تم اس کو غلط بیان کر رہے ہو. بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کتابوں کو لے کر جا کے جلا دیں. اور ہم نے کیا کبھی کلیم رضوی کو چیلنج کیا کہ کلیم رضوی تم ہم سے مناظرہ کرو، ہم تم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ یا حسن اللہ یاری صاحب نے ہم سے چیلنج کیا کہ تم ہم سے آ کے مناظرہ کرو؟ ہم جب ضروری نہیں سمجھتے تو مناظرہ کریں کیوں؟ ان کا دفاع ہم کیوں کریں؟ اچھا اب میری باری ہے. تھینک یو سر. عارف بھائی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں، اور سب ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں عارف بھائی، دیکھیں ہم نے مفتی کلیم حنفی صاحب کو دعوت دی ہے کہ ان کا لنک ٹیسٹ ہو، انہوں نے لنک نہیں دیا، تو یہ ان کا اپنا قصور ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہم نے بار بار کہہ دیا کہ بھئی پہلے سے ٹیسٹ ہونا چاہیے، مائکرو فون ویڈیو وغیرہ کا نہیں دیا. وہ ہم آنا چاہ رہے تھے ان کے پلیٹ فارم پر، خوشی سے آنا چاہ رہے تھے، انہوں نے خود یہ اہتمام نہیں کیا، تو یہ ان کا اپنا قصور ہے. دوسری بات ہے جہاں تک شرائط کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، میں اگر ان کا جواب خطبند دے دیتا اس میں ٹائم بڑا لگتا ہے، پہلے مجھے لکھنے میں ٹائم لگتا ہے، پھر یہ کہ وہ جواب دیں گے پھر میں اس کا جواب لکھوں گا، اس میں فیصلہ نہیں ہوتا. عوام کے سامنے جب گفتگو ہوتی ہے نا شرائط پر، یہ بہت واضح ہوتی ہے کہ کون ایمانداری سے شرط دے رہا ہے اور کون بچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے ان کو بار بار دعوت دی. آج کی رات اسی لیے تھی، آخری ہے بھائی، 2 دن کے بعد مناظرہ ہے، کہ شرائط پہ اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا نقطۂ نظر پیش کریں، اپنا لنک ٹیسٹ کروانا پیش کریں. کچھ نہیں کہ آگے سے گالی دی ہے انہوں نے. آپ مجھے بتائیں، اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے کہ 13 تاریخ کو وہ شرائط پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ان کو ٹائم دیا بھائی، بار بار ان سے تقاضا کیا، خواہش کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی 1 ہفتے پہلے آ جاؤ، مناظرے سے پہلے شرائط اپنا پیش کرو، گفتگو کریں کہ آپ کے پاس کیا اعتراضات ہیں، تحفظات. نہیں کیا، عرض کر رہے نا اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اور 13 تاریخ کو اگر وہ شخص گالی دے دے، 13 شخص کو اگر وہ شور شرابہ مچائے شرائط پر، ٹائم ضائع کرے، تو وہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، مناظرہ نہیں ہونے دے رہا، ٹھیک ہے نا. عرض یہ ہے کہ آپ اگری کرتے ہیں عارف بھائی؟ ایمانداری سے بتائیں. اب میری باری. جی سر. شہباز صاحب آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ اللہ یاری جو جوابات دیتے ہیں وہ اہل سنت کی معتبر ذرائع کی اور بڑی معتبر کتابوں سے دیتے ہیں، تو انہوں نے جو دلائل دی ہے وہ سب آپ نے پڑھے ہیں؟ وہ معتبر کتابوں میں لکھا ہے جو یہ بات کرتے ہیں؟ جواب دوں میں یا آپ آگے بات کریں گے؟ نہیں آپ آگے جواب بات کریں، دیجیے. آگے بات کریں، آگے بات کریں، آگے بات کریں. بالکل میں وہ نہیں، ایک پڑھا سیکنڈ. ہوں، ان سے سنا ہوں، ان سے سننے کے بعد میں اس کو پڑھا ہوں. پھر آپ کب شیعہ ہو رہے ہیں؟ آپ کب ہوں گے اس کے بعد میں ہو جاؤں گا انشاءاللہ. نہیں تو جب آپ نے ان کی جب بات مانی لی ہے بھائی کہ وہ لکھے آپ بھی ہوئے تو ہیں. سنے ہوں گے نا، دیکھیے جب بخاری کے حوالے بتاتے ہیں آپ بھی سنے ہوں گے نا بخاری کے حوالے، آپ کیوں نہیں ہوتے پھر شیعہ؟ حضرت اور ایک چیز آپ نے یہاں پہ یہ بھی کہی کہ انہوں نے آپ کو چیلنج نہیں دیا. انہوں نے تو پورے عالم دین کو جماعت عمری کہہ کے آپ لوگوں کو یہ چڑھاتے ہیں، تو انہوں نے تو پوری جماعت عمری کو چیلنج دیا ہے، تو آپ تو اپنے آپ کو نہیں ہم سمجھتے کیا؟ مولائی، جماعت مولائی ہیں ہم، جماعت عمری کہاں ہیں؟ ہم جماعت مولائی ہیں ارے ہم. چلے آپ کو بھی چیلنج ارے دیا. اچھا مطلب یہ کیا بات ہے؟ جماعت مولائی ہیں ہم، جماعت عمری کوئی ہے. آپ مطلب اس کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں بھی مطلب ان کے ہی گروہ میں شامل ہوں ایسا؟ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کی سمجھ کی کمی ہے. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کلیم شہباز رضوی آ گیا آپ کے شہباز دماغ میں. سید سید نہیں نہیں، سید اب سید سید فکر سید کلیم رضوی آ شہباز گئی آپ سید کے دماغ شہباز علی صاحب، آپ کو میں. چاہیے یہ تھا اور بابا جان اور ارشد میاں کو بھی یہ چاہیے تھا کہ ہم ہمارے مکت فکر کے عالم کو یہاں پہ بیٹھ کے ننگا کر دیں، اور 13 تاریخ ابھی آئی نہیں ہے. اور بھائی ہم کو شیخین کے شروع سے میں کہتے آ رہا ہوں کہ ہم کو شیخین کے مسئلے پر ایک پوری اہل سنت و جماعت کو متحد ہونا ہے. ان کے جو بھی تھاٹس ہو
जो भी मामलात हो, जो भी इख्तिलाफ हो, वो हमारे घर के इख्तिलाफ है, हमको तो अल्लाह यारी को जवाब देना है ना। मैं आपके आपकी खिदमत में अर्ज हैदराबाद करूं में इस कहा मसले है, पर, इस मसले पर आरिफ भाई मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इस मसले पर आप जो कह रहे हैं ना कि शेखैन के मसले पर अहले सुन्नत एक हैं, बिल्कुल इसी मसले के लिए बाबा जान ने बार बार डिक्लेयर किया, कहते हैं मैं अल्लाह यारी की इज्जत करता हूं, लेकिन इस मसले पर मैं अल्लाह यारी को खताकार समझता हूं और मैं मुफ्ती कलीम हनीफी साहब के साथ हूं और उनका सपोर्टर। इन्होंने बार बार कहा और उन्होंने खुद कहा कि काश मैं आलिम दीन होता, मैं दिफा करता, लेकिन ये कहते हैं मैं सूफी हूं, ये मेरा काम नहीं है, मुनाजा करना, किताबें पढ़ना, हवाले देना, ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है। इन्होंने बार बार डिक्लेयर किया कि इस मसले पर हम पूरे उलमा के साथ हैं और जो भी आलिम आए अल्लाह यारी के साथ मुनाजरा करें, उसको शिकस्त देने की हम उसके सपोर्ट करेंगे। बल्कि इन्होंने तो यहां तक डिक्लेयर किया कि बरेलवी बनेंगे। मैंने जो इनके मुंह से सुना था एक दफा कि ये अपने तमाम अहबाब के साथ, मुरीदों के साथ अपना मजहब चेंज करने, मुफ्ती कलीम के साथ बैअत करने के लिए तैयार हैं अगर वो वाकई नहीं मुनाजर जीत जाए। यही मैंने सही सुना है ना? अच्छा भाई इंशाअल्लाह 13 तारीख को कलीम बात करने दे उनको। आएंगे और वो मुनाजरा मुझे जीत बाबा नहीं जान की लगता बारी, कि बाबा जान की चेंज बारी। करने जरूरत है, चेंज मुझको होने की बोलने जरूरत है, दो। मुझे तो लग रहा नहीं। शहबाज मियाँ, अल्लाह के बाद, अल्लाह के बाद, आरिफ मियाँ, मैं आपके नजदीक क्या हूँ? भाई मेरे नजदीक ईमान वाले हो, अहले ईमान हो, सुन्नी हूँ कि नहीं? और बिल्कुल हो, क्यों नहीं हो? आप मुझको आज से नहीं जानते हो, एक जमाने से जानते हो, कोई जमाने हमारी से आपकी नई जानते हैं। पहचान नहीं। सही बात, सही बात। तो आप मुझसे मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो एज अ सूफिया? बिल्कुल मैं तो करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, आपसे भी करते हो ना? अच्छा, बिल्कुल मेरे करता हूँ। मेरे मेरे ईमान में कहीं तुमको कोई शक है? नहीं नहीं, कभी नहीं, मैंने शेखैन के मसले पे नौज़-बिल्लाह कभी दिखावा किया? नहीं किया। अगर मुझको दिखावा करना होता तो 9 एनसी, पुलिस स्टेशन, मुझ पर एफआईआर करने की कोशिश, मुझको गालियां, बरेली में मेरे ऊपर केस, मुझको जान से मारने की धमकी, मुझको इतनी परेशानियां, मुनाफिकों का सामना, मौलाई मुनाफिक जो मेरे नाप के बाल के बराबर नहीं है, नीचे के, वो उनकी बातें सुनना, ये मैं किस लिए किया? किस लिए किया? जवाब दो। शेखैन के लिए किया ना? सेकंड तुम हम पे अजमतों के शक दिफा कर रहे के हो? लिए किया। तुम हम नहीं, पे शक शक नहीं कर रहे हो? कर, ओ, आप गलत ले लिए उसको, उसमें मेरी जवाब वो नहीं है ना, आप बात क्यों करने गलत दे ले अब। रहे हैं? नहीं आपकी बारी नहीं, आरिफ भाई उनकी मैं- बारी। मैं क्या बोल रहा हूं? जी 10 तारीख को उसने खुदा की कसम उठाया था। आपसे मैं 9 तारीख से कांटेक्ट में हूं कि वो आएगा कि 10 तारीख को नहीं। आप बोले बाबा जान 10 तारीख को आएगा, शर्तों पे उसका आदमी बैठेगा, जूम लिंक भेजेगा। क्या हुआ 10 तारीख का? मैं अरे झूठा गिर भाई गया कि अगर नहीं वो जाफर काजमी के नहीं सामने? आएगा तो अहले सुन्नत के जाफर काजमी के सामने मैं झूठा गिरा कि नहीं गिरा? जाफर हाँ, काजमी ने मेरा कितना मजाक उड़ाया? अहले मैं झूठा सुन्नत वल गिरा कि नहीं जमात का गिरा? आप बोलो पूरी मुझको। पूरी पूरी जमात का मजाक उड़ाया, फकत एक आपका नहीं, पूरी जमात का अरे मजाक उड़ाया। मगर जाफर काजमी ने मेरा मजाक उड़ाया कि नहीं उड़ाया? सुन लिए क्या बोल रहा है वो आदमी? अरे ये जाफर जिन है, ये जिन है, ये इंसान नहीं है। पठान है। ये किसी को नहीं बख्शेगा, ये सबको निकल जाएगा। मगरमच्छ है ये, मगरमच्छ। अल्लाह यारी से ज्यादा खतरनाक ये है, ये जो चुप के बैठा हुआ है, और नहीं बेचारा सादा आदमी है वो, ऐसे ही पठान है। जिसका चेहरा नहीं दिखता है। ये जिन्नातों की नस्ल का आखिरी जिन है ये, इंसानों के बीच में। कितना इसने मेरी मजाक उड़ाया। मेरी गलती क्या थी? मेरी क्या गलती है? देखो क्या लेना देना मुझको मारने से? मामला ये है, 13 तारीख अभी आई नहीं है, और अगर अरे भैया, 10 तो आएगा ना। मुफ्ती कलीम 13 हनफी साहब तारीख को नहीं तुम्हारा आएंगे। मुफ्ती, देखो 13 तारीख को देखो तुम्हारा मुफ्ती आके शर्तों पे बात करेगा, तो ये मेरा बात नहीं वाजिब मुफ्ती है? नहीं, देखो मेरा ही अकेले का मुफ्ती नहीं है बुरा, अभी सेकंड के मसले पे आप उसके साथ है, आपका भी मुफ्ती है वो, हाँ चलो और ठीक है। अगर नहीं आता है अब हम उसको शर्तों पे बात नहीं करने देंगे। हाँ तो नहीं, इन्होंने मैंने गुज़िश्ता वीडियो में कहा था ना, अल्लाह यारी साहब ने कहा था कि भैया अब वो शर्तों पे टाइम जाया नहीं करेगा, जो शर्त अब उसके लिए डायरेक्ट वो शर्त मुनाजरा। मेरे लिए खत्म। हाँ, हाँ अब वो डायरेक्ट मुनाजरा करेंगे, जो शर्तें अल्लाह यारी के लिए वही शर्तें उसके लिए डायरेक्ट मुनाजरे बिल्कुल की बात। बिल्कुल। और मुफ्ती अगर ये नहीं आता है तो मुफ्ती अख्तर अलीमी साहब है हमारे पास, क्यों शहबाज भाई नहीं है क्या? देखो, अब तो देखिए, मैंने एक मतलब अहले हदीस मैं आलिम, बता देता हूँ। एक मिनट, एक अहले हदीस आलिम, एक देवबंदी आलिम मैंने तैयार कर लिया हूँ। शेखैन के लिए मुनाजरा करेंगे। अगर बरेली भी अरे नहीं भाई कर तो पाते अभी हैं तो सुन्नी आलिम बाबा जान अपनी जमात के मरे थोड़ी ना है, तुम आप मर क्या जाओ, समझते हैं? तुम मर जाओ, तुम अख्तर अभी अलीमी खुदकुशी कर लो। लाइव से हटने के नहीं, बाद बाबा तुम नहीं, जहर पी बाबा के नहीं। मर जाओ जाके। बाबा जान आप बाबा नहीं। अख्तर हाँ, अलीमी को क्या समझते हैं? नहीं है आप बाबा, पहले रुक जा मेरी बाबा। बात सुन लो। नहीं, अख्तर आप अख्तर अलीमी अलीमी नहीं, बहुत अल्लाह बड़ा यारी आलिम है, कुछ नहीं है उनके सामने। बहुत बड़ा आलिम है। मगर मैं हाँ ये वो बोल रहा हूँ, बैठेंगे। मुहर्रम के बाद अगर नहीं, बरेलियों में, बरेली मौलवियों में जुर्रत होगी और उनमें हिम्मत होगी
तो वो अल्लाह यारी का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, वरना ये चंदा धंधा साहबा के नाम पे रोजी रोटी कमाना, बरेलियों को बेवकूफ बनाना, भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाना, ये नहीं चलेगा। हम देख लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है, बड़ी बात है, इनकी बड़ी नहीं, गैरत है देखिए, भाई। मसला ये ये बता- वाकई सही कह रहे हैं, ये शेखैन की दिफा में कह रहे हैं। ये सर ये हमने मेरी देख मोहब्बत लिया में नहीं इनकी कह रहे हैं, कितनी ये ताकत है। शेखैन के मोहब्बत में कह रहे हैं, शेखैन के दिफा में कह रहे हैं। ये आसिफ रजा भाई, इनमें अरशद कितनी रजा भाई, इनमें कितनी ताकत है मैंने देख लिया। जी, अब हम देवबंदी देखिए- आलिम लाएंगे, अहले हदीस आलिम लाएंगे। मुहर्रम के बाद अल्लाह यारी का चैलेंज अगर कोई बरेलवी नहीं कबूल करता है तो मुझसे कांटेक्ट में अहले हदीस आलिम है और एक देवबंदी आलिम, वो भी बड़े ऊंचे लेवल के, जो दोनों शेखैन के लिए मुनाजरा करने के लिए तैयार है। देखो अब देखिए मसला ये मैं अरशद बता साहब को, देता हूँ अरशद को दोनों अब बात को भाई बात दे, बेटे। अरशद साहब बिस्मिल्लाह। देखिए पहली बात तो कोई हसन अल यारी छोटे लेवल का मुनाजिर है जो आप बात कर रहे हैं कि मैं आरिफ भाई बात कर रहे हैं मैं अख्तर इलीमी को लेके आऊंगा या उसको लेके आऊंगा। पहले वो बाहर के जो है बर्रे सगीर तो बाहर के लोगों से भी बात कर चुका है, जो मुनाजिर में उनका मुनाजरा बाकायदा सोशल मीडिया पे मौजूद है, जो उन्होंने देखा 2-3 मुनाजरे करे वो उससे बंदे ने मुनाजरा किया है और उसको जो है लाजवाब कर दिया है। आप रही अख्तर अलीमी के, अख्तर अलीमी का कौन सा मुनाजरा है भाई? वो छोटी अभी मोटी मैं- शराइत रख रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, वहां पे बैठा है, तो उसके कौन मुनाजरा? तकरीरें कर लिया, धुआंधार तकरीरें रट कर लिया, वो बड़ा आलिम हो गया। बड़ा आलिम दलाइल में होता है। कुल कोई अरबी आलिम तुम सादिकीन। कोई अरबी आलिम अल्लाह यारी से मुनाजरा किया, हार गया, उसने जाके गोली मार लिया, मर गया, वो तो सुसाइड कर लिया। कोई अरे अरबी भाई आलिम अरबी था। में नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, मगर वो छोटा मोटा लालिम आप अख्तर अलीमी को बता रहे हो किसी को, ये सब स्टेट वाले मौलवी साहब है, बुरा मत मानिएगा, मैं भी ये जानता हूँ स्टेट वाले साहब हैं। अरशद रजा का तो काम है। अरशद रजा ने तो शुरुआत में कह दिया था मुफ्ती कलीम गली कुचे का आलिम में मुनाजरा नहीं करेगा। ये तो सबको गिरा के बात करता है। तुम लाओ ना अपने आलिमों को, बड़े बड़े आलिमों को लाओ ना। अल्लाह यारी तैयार है ना मुनाजरा करने के लिए। अख्तर अलीमी से हम ही भरवाओ। कहाँ चले गए सारे बरेलवी आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती? कौन से अरे बिल कोई में बात छुपे? नहीं, कोई बात नहीं, और निकालो। बाबा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाबा कोई कल बात का नहीं, दिन बात बीच है, ठंडे कल हो का दिन जाइए, बीच ठंडे हो में जाइए। परसों मुफ्ती कलीम हनफी रजवी साहब आएंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। इंशाल्लाह मुनाजरा और होगा। अहले हमारी भी सुन्नत वल दिली जमात ख्वाहिश है कि फतेह मुनाजरा होगी हो। और अल्लाह यारी साहब का मुकाला होगा। भाई नहीं बुरा नहीं, मत तो वक्त होने से दो मानना पहले ना। आपने फतेह का ऐलान कैसे कर दिया? वक्त से पहले आपने फतेह का ऐलान कैसे कर चले दिया? आप गैब गोई बंद कर दें। ये तो सूफी है ना, आपने- कुछ सूफियों में गैब गोई होती है ना, सूफियों में गैब गोई नहीं होती नहीं है। नहीं, ये आपके ऊपर जैसे इल्हाम आपने है। ऐलान कर दिया उनके हारने का, आपने इसने जैसे मैंने तो ऐलान नहीं कर कहा। दिया हारने का, नहीं वैसे नहीं, मैंने मैंने नहीं फतेह का किया। ऐलान कर दिया। नहीं नहीं नहीं, भाई मेरी जैसे जुबान आपने से ऐलान कर मैंने दिया कि भैया वो आपने पहले ही उनको भगोड़ा साबित कर दिया कि वो भाग गए भाग गए भाग गए। तो आज आपने कसम पहले खा रहा साबित था, कर दिया। आज कसम नहीं, उसने खाया था। खुद कह दिया कि मुनाजरा नहीं करूंगा था, उसने खुद जब कह दिया कि मुनाजरा नहीं करूंगा तो भाग गया ना। कसम खाया था, तो कसम कसम तोड़ा खाए, तो फिर क्या होगा? उन्होंने कसम खाई थी। हाँ तो कसम खाने का तोड़ने का क्या है बुखारी में? वो ऑडियो क्या ऑडियो होता है? सुने आप, मुनाफिक होता है, नहीं होता? खुदा की कसम में आऊंगा। भाई वो मुनाफिक है। मेरे बुखारी मेरे की हदीस के मुताबिक अगर वो कसम तोड़ने का वादा खिलाफी करेगा मुनाफिक, उसने तो कसम खाई बंदे ने। मेरे आप बताओ नजर उसके मेरे ऊपर क्या हुक्म? नहीं, उन्होंने ये कसम खाई है कि अल्लाह की कसम मैं मुनाजरा करूंगा। और नहीं, वही 10 तारीख को 10 तारीख का भी कसम खाया था ना। भाई कहा आओ उसको रिपीट करके देख लीजिएगा। उन्होंने शायद ये कहा है कि अल्लाह की कसम में अल्लाह से मुनाजरा करूंगा। ये भी 10 तारीख का भी कसम खाया था। मेरा खून मत गरमा आरिफ, चुप हो जा। झूठी बातें मत कर अल्लाह के वास्ते। ठंडे हो जाए, ठंडे हो अरे जाइए। बाबा जान मैं क्यों करूंगा यार झूठी है? मैं तो नहीं, भाई बाबा ठंडे हो जाइए। वो ऑडियो पहले सुन ले, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते सुन ले। तू मेरे सामने होता ना, अभी मैं तेरा क्या हाल करता देख। नहीं नहीं, बाबा बाबा नहीं नहीं, आप भाई आपस में कोई नहीं, बाबा ठंडे हो जाइए। बाबा जान कोई नहीं, बात मेरा नहीं। घर का है, ये घर का मसला है। गुस्सा मेरी एक बात सुन लो। जो आदमी मतलब गुस्से को अपने कंट्रोल नहीं कर पाता वो सूफी नहीं होता बाबा जान। आप सूफी नहीं है, माफी चाहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह, देख मैं बिस्कुट खा रहा हूँ, मैं ठंडा हूँ। मेरी हाँ, बात नहीं सुन नहीं लो। नहीं, आप ठंडे नहीं है बाबा जान। अरे मेरी बात सुन लो पहले। ठंडे ठंडे देखो, अभी ये मुझको मैसेज शहबाज आया, साहब हैं, अभी अल्लाह मुझको यारी मैसेज साहब हैं। आया। अरे मेरी बात सुन मेरे लाल, मेरी बात सुन ले मेरे लाल। सुना है, अभी मुझको सुना है। मैसेज आया, कि हाँ। सूफी एसोसिएशन वाले मुझ पर केस कर रहे हैं हाँ। और फलाना है धमाका है। मैंने उनको क्या बोला, मैं उनसे मेरा कोई ताल्लुक थोड़ी है। सही है। तुम गए थे यूपी में, वहां उसने बयान दिया है मौला अब्बास अलैहि सलाम की शान में गुस्ताखी किया है, इमाम मोहम्मद हाँ। बाकर अलैहि सलाम की शान में गुस्ताखी किया है, तो वो लोग तो केस करेंगे ही ना। जो मौला नहीं, अब्बास के कहने देखो वाले हैं पहले मैं आपको वो सही क्लैरिफाई मंडी कर पे दूं। तो केस करेंगे ही। वो तो पुलिस उन्होंने- स्टेशन जाएंगे ही। तो ये आपने रीजन बयान मुझको उसने सुना? भेजा, ये रीजन उसने मुझको भेजा। तो मतलब भाई इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, बयान तुमने किया हो तुम समझो। उसके बाद बेंगलोर में
किसी कलंदर साहब को कुछ बोला है तो वो उनका मसला है, वो लोग समझे। भाई जो तुम करोगे वो तो तुमको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। उसमें उसमें मुनाजरे को बीच में मत लाओ, डिबेट को बीच में मत लाओ, वो तो तुम्हारी पर्सनल बातें हैं ना। तुम वहां बोलकर आए थे गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शान में कुछ उल्टा सीधा, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की शान में उल्टा सीधा, तो वो लोग तो केस करेंगे ना, उसको मुनाजरे में मत घसीटो ना। मैं भी तो आज कोई ना कोई उजर बना के गायब हो सकता था। आओ पर्सनल प्रॉब्लम को नहीं ऐसा घसीटना चाहिए भाई, मर्द की तरह सामने आना चाहिए। ये हाँ, बात से मैं एग्री, ये ये बात बात से है। अब बोलो। एग्री। लेकिन बाबा जान और अल्लाह यारी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ बस एक सेकंड बी जी कंटिन्यू सर, जी सर। कि फलक को पड़ा दिल जलो से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं तो कलीम नाम। 13 तारीख मैं को जवाब दूं, इंशाल्लाह मैं जवाब दूं, 13 मैं जवाब दूं, हफिज़हुल्लाह ताला रहने दो, जरूर मैं जवाब दूं। जरूर आएंगे। फलक और आप फलक को तीनों पड़ा गवाह दिल है ना, जलो से काम नहीं, एक वन खुदा के वास्ते टू लुंगी थ्री उठा के ना भागना, नहीं तो कलीम नाम नहीं। हमारे नाम चलें। अरे भाई, देखेंगे। जी जी जवाब जी जी, दिया, चलिए, जवाब अच्छा, दिया, सिफात गुजार हूँ, सिफात मुनाजरे गुजार के हूँ, बाद भी चलो आप ठीक है, ईमानदारी का एक इंटरव्यू हमें देना आरिफ भाई, सही है? अरे इंशाल्लाह यस, जरूर, यस। इंशाल्लाह जरूर देंगे इंशाल्लाह। भाई आरिफ भाई, आप अच्छे हो, समझदार हो, समझते हो इस बात को, जी सुन रहे हैं, अच्छे जी हो, जी समझदार हो, सुनते हो इस बात को। मगर देखो, जो बंदा कह रहा है कि ईमान अबू तालिब ही नहीं है, यानी कि उनकी कुफ्र जो है मौत कुफ्र पर हुई है, अस्तगफिरुल्लाह। नऊजुबिल्लाह। अब आप बताएं वो कैसा बंदा हो सकता है? नहीं, सबसे पहली बात ना, अच्छा, सबसे ये पहली बात ईमान शहबाज मियां को फिर बोल लेने दो। एक मिनट शहबाज मियां पापा, के दिल में कुछ है। एक मिनट पापा, अच्छा, हाँ मैं बोलिए बोलिए ये आरिफ भाई। आरिफ भाई ईमान आपसे ये अबू पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि आप शिया कब बन अबू रहे हैं। तालिब पर मैं बहुत मैं सारे मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जो असलाफ आरिफ हैं। भाई, आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा, आप उसका छोटा सा जवाब दीजिए, फिर आगे बात करूंगा मैं। आपने जी जी कहा जी कि शिया कब बन रहे हैं, तो आप शिया का मतलब और माना क्या लेते हैं, किस जाविये से, क्या एतबार से? भाई शियों का माना एक प्रकार से ग्रोह का भी ले सकते हैं, और एक नहीं, एक आप जो एक मुझे माने से कहा कि शिया तसय्युर। कब बन रहे हैं वो आप बोलिए, एक मतलब क्या नहीं, शिया का लेते हैं आप? देखिए आप मखदूम ज़ादे हैं, पहली बात तो मेरी बात का बुरा ना माने। जब इन्होंने आपने नहीं, मैं कहा बिल्कुल बुरा कि नहीं भाई, मानूंगा। कि इन्होंने आपको कहा कि अल्लाह यारी ने जो दलाइल दिए हैं वो हमारी कुतुब में है, तो भाई जब उन्होंने दलाइल दे दिए वो आपकी कुतुब में भी है, तो फिर जो नहीं, सच उतना बात है अपन देखिए, आप उसको उतना मान क्यों लंबा नहीं रहे? चौड़ा मत बोलिए, बस शिया का मतलब क्या लेते हैं वो बोल दीजिए, बस मुझे आगे मैं बात भाई करूंगा। देखिए, जो मैं बस आपसे वही बात कर रहा हूँ कि जो बात अल्लाह यारी ने आपको बताई वो आपकी किताब में है। अब आप उसको मान भी आपकी भी रहे कि किताब में है, है वो, मेरी किताबें नहीं, आपकी भी चले। किताब में है। नहीं, मैंने अभी तक वो तहकीक नहीं करी, इंशाल्लाह मैं करूंगा तो मैं ऐलान दौल कहूंगा, ऐलान दौल कहूंगा। अगर वो दलाइल मेरे तक पहुंचेंगे मैं ऐलान दौल कह दूंगा, मैं अकायद चेंज कर दूंगा। मैं तो ये देखो लाइव कह रहा कब हूँ, आएंगे तो लाइव, बिल्कुल जी, लाइव कह कब रहा हूँ। आएंगे तो मैं आपकी तरह नहीं, और ये अरशद साहब की तरह भी मैं डायरेक्ट कहूंगा कि भैया मैं कन्वर्टेड हो गया, लेकिन वो जब 13 तारीख को आएगा तब तो मालूम पड़ेगा ना सच्चाई क्या है क्या नहीं है। और मैं आपकी बात समझ आप गया, बस इतना पूछा था और शिया का मतलब आरिफ क्या भाई, लेते हैं। सहवाज साहब आपका यूट्यूब चैनल है, मैंने देखा, तो आपको भी चाहिए आप वो जो मुहक्कम दलाइल जो आपको मिले हैं ना आप बुखारी के, मुझे इतना बताइए कि मुस्लिम के, शिया जो वो आप बोल उसको रहे हैं कि शेयर शिया करें। कब बन रहे हैं, आपने किस जाविये से कहा, बस इतना बोल दीजिए, ज्यादा मैं नहीं पूछूंगा आगे, क्योंकि बात करूंगा, क्योंकि हसन अली यारी साहब भी कुछ बोलेंगे, बस इतना आप नहीं, बोल दीजिए। मैंने ऐसे यूं ही कहा कि इन्होंने कहा कि वो बातें आप किताब में है, आपने बोला मैंने पढ़ा है आरिफ भाई वो है, तो मैंने कहा फिर आप उन्हीं अकीदे पे आ जाएंगे। अरे मैं ऑनलाइन हूँ अभी देखिए, से अब मैं बोलते अर्ज हैं। करता हूँ आपसे शिया के एतबार से। सबसे पहली जी बात तो हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि हम बरेलवी नहीं है। बुरा मानना, गाली देना, ये बरेलवियों की पहचान है, और जब तक जो गाली बेशक नहीं देता वो बेशक बरेलवी नहीं है। बेशक, हक बात। जो शहबाज जब मियां, तक जो गाली नहीं देता वो जियो, बरेलवी सलामत नहीं रहो, है वो। सही और बात एक है। बात मैं अर्ज करता हूँ शिया के ताल्लुक से, कुरान करीम की आयत मुबारक है, इन्नल लदीना हम आमनु व सियाने अमिलुस अली हैं, सालिहाति सियाने उलाइका अली, हुम खैरुल बरिया। सियाने अली। ये देखो मौला, मौला अली जी मुश्किल कुशा, मौला अली के जी, तो अब मैं दुश्मनों पे अर्ज करता लानत, हूँ, अहले बैत के एक दुश्मनों मिनट पे में अर्ज लानत। कर दूं, बेशुमार हाँ, एक मिनट में अर्ज कर दूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान शरीफ में, इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि बेशक ईमान वाले, नेक अमाल करने वाले वो खैरुल बरिया हैं। आप तफासिर इसके उठा के पढ़े, तफसीर दुर्र मंसूर और दीगर जो तफासिर हैं, कि इसमें खैरुल बरिया से मुराद एक मौला अली अलैहिस्सलाम है, वशिअतुहु, और उनके शिया हैं, नेक लोग हैं, जन्नती लोग हैं, ईमान वाले। और एक बात हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, क्या आप इस बात से राजी नहीं है कि जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा और आप जाएंगे, और आपके शिया यानी हमारे शिया, इसका मतलब है कि हमारे चाहने वाले जन्नत में जाएंगे। तो इस एतबार से तो बचपन से शिया हमें बनने की क्या जरूरत है? क्या बात। माशाल्लाह माशाल्लाह महबूब माशाल्लाह। मियां, हमारे महबूब मियां, महबूब मियां बोलो, महबूब मियां, हमारे महबूब मियां आए।
बस यही टॉपिक चल रही है, बस आ जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। तवल्लेलान हम करके सकते आ जाएं तो बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। जितनी भी आरिफ भाई बातें डिस्कनेक्ट हो गए थे। शेख हसन अली साहब बोले, शेख हसन अली साहब बोले, आप गुफ्तगू करें थोड़ी सी, मैं आप भी आपका तफसीलात देंगे। शेख हसन अल्लाह साहब, आप एक बार उसको आई लव यू बता दे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू हनफी, कलीम हनफी, आई डेट यू करके बोल दे, और उसकी वो जो तमन्ना थी वो भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह आप बहुत सबको खूब, सलामती बहुत दे। खूब मैं नजर अर्ज साहब। करता हूँ, मैं सब मुसलमानों का नौकर और खादिम हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने उम्मती कलमा गो हैं, अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं, मैं उन सब का खादिम और नौकर हूँ। बिलखुसूस अपने मोहतरम बरेलवी बरादरान जो हिंदुस्तान में रहते हैं, बरेलवी अवाम, उनके अवाम को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता। वो खालिस मुसलमान है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। तारीखी हक़ाइक़ कुछ उनसे छुपाए गए हैं जो उनका अपना कसूर नहीं है, अवाम का कसूर नहीं है, उलमा का कसूर है, उलमा की ख़यानत और गद्दारी है। तो मैं सब मुसलमानों का खादिम हूँ और उनसे मोहब्बत करता हूँ। बिलखुसूस बरेलवी अवाम से मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पे जो हमारे प्यारे मेहमान हैं, हमारे बाबा जान है, शहबाज सैयद शहबाज अली साहब हैं, अरशद रज़ा साहब हैं, महबूब, इन सब का मैं खादिम और नौकर और दस्तबोस हूँ। अल्लाह ताला इन सबको इज़्ज़त और सलामती से नवाजे। जहाँ तक ताल्लुक़ है मुफ्ती कलीम हनफी बरेलवी साहब का, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनका बसत एहतराम के साथ, सद शौक़ के साथ, वो उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दी, गलीज़ गालियाँ दी, मैं उनको गाली नहीं दूंगा। उनके साथ इल्मी गुफ्तगू की बहुत चाहत है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। काज वो आज तशरीफ लाते, काज एक महीने पहले तशरीफ लाते, गुफ्तगू उस वक्त होती, ठीक है ना, हर हफ्ते तशरीफ लाएं, गुफ्तगू होगी उनसे जो इख्तिलाफी मसाइल हैं, ताकि अवाम के लिए बातें रोशन हों। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 13 तारीख से उनसे गुफ्तगू होगी। उनसे हमारा जो रिक्वेस्ट है कि देखें, क्योंकि वो एक नासिबी शख्स है, उनसे मैं मोहब्बत का ऐलान नहीं कर सकता, क्योंकि बरादरान ने शहादत दी कि वो नासिबी है, उनसे मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन एक आलिम की हैसियत से, एक हम कलाम की हैसियत से, कि वो बरेलवी ताइफे की नुमाइंदगी करेंगे, इस लिहाज से हम उनको पूरी प्रोटोकॉल देंगे, एहतराम करेंगे। वो अपने चैनल पे हमें बुलाना चाहें, बिल्कुल हम सदशौक के साथ हम जाएंगे उनके चैनल पर, वहां पे गुफ्तगू करेंगे, ठीक है ना। वो इधर तशरीफ लाएं, उनके साथ गुफ्तगू होगी। उनसे जो हमारा रिक्वेस्ट है कि 13 तारीख को जब हम मुनाज़रे का टाइम आएगा, तो प्लीज वो गाली ना दें, बेहतरामी ना करें, और इल्मी गुफ्तगू करें, वक्त का जिया ना करें, टॉपिक पे रहें। बाबा जान यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे, उनका मुझे पता है बाबा जान के साथ भी दुश्मनी है, लेकिन इस मसले पर बाबा जान मेरे सपोर्टर नहीं, उनके सपोर्टर हैं। इस मसले पर मेरे सपोर्टर नहीं है, बाबा जान उनके सपोर्टर। और मैं बाबा जान से अभी से कहता हूं, और बगैर किसी तकल्लुफ के और बगैर किसी चापलूसी कहता हूं कि बाबा जान आप गैर जानिबदार ना रहें, उनका साथ दे दें। शराइत को इन्फोर्स करने में मुझे जरूरी नहीं है कि मैं कहूं आप जानिबदार रहें, गैर जानिबदार रहें। मैं कहता हूं आप जानिबदार रहें, कलीम साहब की आप जानिबदारी करें, मुझे कोई खौफ नहीं। बस ये है कि शोर शराबा ना हो, एक दूसरे के बीच में अगर गुफ्तगू होना या गाली गलौज का माहौल बने, तो फिर गुफ्तगू नामुमकिन होगा, फिर गुफ्तगू नहीं हो सका, मुनाजरा जो है कट जाएगा। तो इसलिए मैं बाबा जान इस मसले पर खुद उन्होंने ऐलान कर चुके हैं, खुद मुफ्ती साहब को पता है कि बाबा जान इस मसले पर उनके साथ है, उनको लाने वाले, इस मुनाजरे को कराने वाले बाबा जान है। तो मुफ्ती कलीम साहब से कहूंगा, क्योंकि उनके आपस में बाबा जान के साथ कुछ ऐसी कोई ऐसी हमचिश्मी है, जो इस मुनाजरे के दौरान प्लीज कलीम साहब इन बातों को छोड़िए। मुनाजरा गाली देने के लिए नहीं है, अवाम भी आते हैं ना दलाइल देखने के लिए। बरेलवी हजरात जो मुनाजरत देखने के लिए तशरीफ लाएंगे, अहले सुन्नत हजरात तशरीफ लाएंगे, उलमा देखेंगे, बरसगीर में, बरसगीर से बाहर जितने उर्दू जबान लोग हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे। तो वो गाली सुनने के लिए नहीं आए, वो तौहीन और एहानत करने के लिए सुनने के लिए नहीं आएंगे। वो किस लिए आएंगे? इसलिए आएंगे कि आपके दलाइल और मेरे दलाइल सुने। तो प्लीज इस मुनाजरा को एक इल्मी मुनाजरा के रहने दें, और टाइम के जिया और बददहनी और बदगोई से इंशाल्लाह इज्तनाब फरमाएंगे अल्लामा मुफ्ती कलीम हनीफी साहब। जी सर। मैं अपनी चंद बातें करके मैं बातों को खत्म करता हूं। मेरा किसी से कोई मसला नहीं है। मैं आज एक बात क्लियर कर देता हूं, जो भी मुल्क के, हमारे भारत के गद्दारों से मोहब्बत करेगा, जलाली जैसे हरामी से, खादिम हुसैन लंगड़े से हरामी से, और जो हमारे भारत को उल्टा सीधा बोलते हैं, हमारे मुल्क की तौहीन करते हैं, मैं उन हरामियों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी मसलक का मौलवी हो, कोई भी हो। क्योंकि मौलवी मौलाना लोग की वजह से सारे मुसलमानों का नाम खराब होता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में। और बेचारे वो मुसलमान शिकार हो जाते हैं जो बेचारे बेकसूर होते हैं, गरीब होते हैं, रोजी रोटी कमाने वाले होते हैं। और हरकत कौन करता है? मौलवी करता है।
हरकत कौन करता है? मुल्ला करता है। पाकिस्तान की दलाली कौन करता है? मुल्ला करता है, मौलवी करता है। तो हम भारतीय मुसलमान हैं, हमारे लिए गर्व है, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत। इससे गद्दारी करने वाले हम कोई मौलवी को नहीं छोड़ेंगे। जलाली का सपोर्टर जो है, खादिम हुसैन लंगड़े का जो सपोर्टर है, हम उन हरामियों को नहीं छोड़ेंगे। अब दूसरी बात रह गई, हमारा मसलक बरेली नहीं है, हम बरेलवी सुन्नी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी सुन्नी है, 1400 साल वाले सुन्नी है, गरीब नवाज वाले सुन्नी है, गौसे पाक वाले सुन्नी है, पंजतन पाक वाले सुन्नी है। तो हम कोई मुल्ला मौलवी के पैरोकार नहीं है, हम मौला के पैरोकार हैं, हम अहले बैत के पैरोकार हैं। तो हमको किसी बरेलवी मसलक से कोई लेना देना नहीं, किसी फिरके से कोई लेना देना नहीं। हमारा दीन दीन हुसैन है। हम आखिरी मोहम्मद के इंतजार में है, हम इमाम मेहंदी के इंतजार में है। जब वो आ जाएंगे, हमारा सब कुछ इमाम मेहंदी है और हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के नौकर हैं, किसी मुल्ला मौलवी के नौकर नहीं है। हम जब भी नारा लगाएंगे, इश्क मोहब्बत आले मोहम्मद का नारा लगाएंगे। हम किसी के बाप के टुकड़ों पे नहीं पलते हैं, अपने घर के खर्चे अपना खुद उठाते हैं, खुद चलाते हैं। और रह गई ताकत की, इज्जत की बात, तो अल्लाह बेशक इज्जत जिल्लत देने वाला है, वो देख लेंगे किसमें कितनी इज्जत है, किसमें कितनी जिल्लत है। और रह गया डर, तो अली वाले सब सर पे कफन बांध कर चलते हैं, हम किसी के बाप से नहीं डरते। हक की बात आएगी, डंके की चोट पे बोलेंगे, और उसके बाद जो होगा दुनिया देखेगी। हाँ, या अली या अली। और ये जितने तो आज बैठे हुए हैं, ये सब बाबा जान के चाहने वाले हैं। ये जितने आपके साथ आज ऑनलाइन आए, ये सब मेरे अपने लोग हैं। मैं बोला था आज आप लोगों को जो बोलना है बोलो, पूछ लो आप शहबाज मियाँ से, महबूब मियाँ से, और जितने लोग निकल गए इस लाइन से। बोलिए महबूब मियाँ, मैंने क्लियर कर दिया उसका मेरा मसला क्या है। बार बार आपको भी तकलीफ ना हो ये बात बताने। हाँ, गुफ्तगू करें महबूब भाई। ना बस इतनी है। वो आयत तत्हीर है, बुराई, गंदगी, आलूदगी अहले बैत के नजदीक नहीं रह सकती, नहीं आ सकती। तो जो गंदे थे, बुरे थे, वो निकल गए, वो अल्लाह के हुक्म से निकल गए। और जो पाक हैं, जो मोहब्बत करते हैं, वो रहेंगे, आज भी रहेंगे, खबर में भी, हशर में भी, महशर में भी। सैयद पाक के जूतों के नीचे हमें जगह मिल जाए, बस यही तमन्ना है। माशाल्लाह, बड़ी। और आए हक और बातिल के बीच में पहचान करा दे, कौन हक है कौन बातिल है, बस। और यही आज मैं एक हमारी चीज भी तमन्ना। क्लियर कर दूं, मैं एक चीज भी क्लियर कर दूं, हम जितने भी शिया हैं सबसे मोहब्बत करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ अहले बैत की वजह से। हमारी दुश्मनी भी है तो अली की वजह से, हमारी मोहब्बत भी है तो अली की वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अगर कोई हिंदू अच्छा, मैं हमारा अर्ज अली कर अली दूं, करता है, अहले सुन्नत असल में एक मिनट रुक जाओ सुन्नत क्या है, शहबाज मियां, सुन्नियत में अर्ज कर दूं। एक मिनट। बाबा कोई जान, हिंदू अली अली करता है, वो हमारा भाई है, हम उससे मोहब्बत करेंगे। कोई क्रिश्चियन अली अली करेगा, हम उससे मोहब्बत करेंगे। कोई यहूदी अली अली करेगा, हम उससे मोहब्बत करेंगे। कोई जय भीम अली अली करेगा, हम उससे मोहब्बत करेंगे। जो भी अहले बैत का वफादार है, वो हमारे सर का ताज है, फिर वो शिया हो, सुन्नी हो, जमाती हो, देवबंदी हो, किसी भी मसलक का हो। जो दुश्मन अहले बैत पे लानत करता है वो हमारा है, जो दुश्मन अहले बैत से मोहब्बत करता है, हमारा सगा बाप भी है तो हमारा नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत सलामती दे, सबको इज्जत दे। बस मैं कुछ अपनी मुख्तसर सी बात रखने की आपसे इजाजत चाहता हूँ। जी सर, ये इजाजत हो तो। इसी गुफ्तगू तो बहुत हो रही है माशाल्लाह। असल में क्या है, आज लोग ये कहते हैं कि हम अहले बैत को भी मानेंगे, जैसे बरेलवी कहते हैं, हम सहाबा को भी मानेंगे। हालांकि उनकी मोहब्बत में फर्क है। आप दुश्मनाने अहले बैत को आम से मोहब्बत रखते हो, ये कहाँ का ईमान है। दुश्मने अहले जो है, कातिल और मकतूल में फर्क नहीं समझते हो, उसको कहते हो रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो अहले बैत का दुश्मन, जो अहले बैत का दुश्मन, उसको कहते हो। फिर आपकी कैसी मोहब्बत, तब आपकी कैसी मोहब्बत। तो पता चलता है मिलावटी मोहब्बत है। ये शख्सियत परस्ती करते हैं, यानी कि जो किसी शख्स ने लिख दिया, आलिम ने लिख दिया अपनी किताबों में, अब उसका अंधाधुंध दिफा करते आ रहे हैं, चाहे कितनी भी किताबें इनको ठोक कर पे करना चाहिए, चाहे जितनी भी हदीसें ज़ईफ मार दो, चाहे कुछ भी कर दो, बस उसको जान बचा लो, क्योंकि हमारे आलिम की इज्जत बचेगी। क्योंकि आलिम की शख्सियत परस्ती चल रही है यहाँ पे आजकल, आलिम की शख्सियत परस्ती चल रही है, इसी वजह से आलिम का दिफा कर रहे हैं। अब हदीस भी आ रही है, सही भी है, तो उसको भी ज़ईफ साबित कर रहे हैं, बवातील में दाखिल कर रहे हैं, मौजू दाखिल, किसी तावील से हदीस को रद्द कर रहे हैं, ताकि जो है इनकी लोगों की जान बच जाए। बस मैं आपसे एक अर्ज करूंगा कि बहुत गुफ्तगू हो गई, बस ये अब आप जो नबी अलैहिस्सलाम पर जो मकाम अकबा पर हमला हुआ था 12 मुनाफिकों में, तो आप अपनी मसादिरों की किताबों से बता दें कि उनमें कौन शख्सियत शामिल थी। वाह, माशाल्लाह, बड़ी बात। सुभान अल्लाह। मैं चबला एक बात अर्ज कर दूं, मैं उसके बाद आप फरमाएं। एक बात मैं अर्ज कर दूं कि जो सुन्नी जो कहते हैं, असल में मैं ये बता दूं कि अहले सुन्नत और सुन्नियत असल है क्या।
اہل سنت سنیت نہ بریلویت کا نام ہے، نہ دیوبندیت کا نام ہے، نہ وہابیت کا نام، نہ غیر مقلدیت کا نام. اہل سنت فقط محبت اہل بیت علیہ السلام کا نام. بے شک. بے شک سبحان اللہ. سنیت اور اہل ماشاء سنت جو اہل بیت سے محبت کرتے یہ ہے. نہ بریلویت اصل سنیت ہے، نہ دیوبندیت، نہ وہابیت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی بات. اب آپ وہ جو ہے اپنی مصادر اہل سنت کی کتابوں سے دکھا دی، وہ 12 منافق کون ہے؟ میں دکھا دوں؟ چلے میں اس دن نہیں دکھاؤں. ابھی نہیں ابھی ہم کو کچھ نہیں دیکھنا ہے. اب 13 کے بعد ٹائم ہو گیا، وقت کافی ایمان- ہو گیا. ایمان- کافی تھکے ایمان ہوئے ٹوٹ جائے گا بابا جان کا. عوام کو دیکھنا، عوام کو دیکھنا، عوام کو دیکھنا. یہ میں نے جنگی سوال میں- پوچھا ہے 12 منافق. میرے کان بند ہے. میں 13 کے بعد دیکھوں گا جو دیکھنا ہے. صحیح ہے. اللہ آپ کو چلو بہت عزت اچھا دے، لگا. سلامتی. اللہ چلو پاک Thank you, خیریت sir. کرے، عافیت کرے ہم سب پر، تمام حسینیوں پر، مولائیوں پر. اللہ یاری کو اللہ Thank you, sir. اسی طریقے سے مطلب کہ اور لمبی عمر عطا کرے، اور اسی Thank you, طریقے sir. سے اللہ دین کی اہل بیت کا خدمت کریں. اور جتنے Thank لوگ you. یہاں اللہ سب کو عمر دراز عطا کرے، سب لوگ اپنے اپنے دین کی خدمت کریں، اور ہم بھی صوفیہ اور اہل بیت علیہ السلام کی دین کی خدمت کریں. بھائی ہر آدمی کے لیے محبت، ہر آدمی کے لیے دعائیں. آخرت میں معلوم پڑے گا کہ اس کا کیا ہونے والا ہے. ہم کیوں کسی سے نفرت کریں. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اب سب کو شکریہ. شہباز صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ تھینک یو سر. بہت تھینک یو شکریہ، سب کا جزاک بہت اللہ. بہت شکریہ. جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جو آپ نے موقع دیا، یعنی آپ سے گفتگو ہو نام سکی. دکھا دیجیے گا. ایک منٹ راشد کافی صاحب. وقت سے منتظر تھے، متمنی تھے ہم. جی سر. اللہ آپ کو عزت دے. اللہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے. آپ کے کلپس میں نے دیکھے. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. جی سر محبوب صاحب بات تو کریں. جیسے آپ سے ہم لوگ جائیں گے، یہاں سے رخصت ہوں گے، تو آپ سے جو ہے آپ سے مدنی التجا ہے، یعنی کہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدنی التجا ہے کہ آپ ان لوگوں کے نام دکھائیے، اپنی مصادر سے کتابوں سے دکھائیے. ٹھیک ہے، دکھائیے 12 لوگ کون تھے. کرنے کے بعد برائے بس کرم دعا کریں، تاکہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو دعا کریں اطمینان جنات ہو. کہاں ہے؟ جنات کہاں ہے؟ اہل سنت جنات کہاں ہے؟ جنات کی آواز نہیں آ رہی. جنات کہاں ہے؟ جنات نہیں صاحب، اہل سنت جعفر بھائی. وہ ہوتا ہے جو علی کی ولایت پہ قائم ہوتا ہے، جمع ہو جاتا ہے. بس یہ سارے اہل سنت علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے ہیں. اچھا وہ جعفر کاظمی نام کا جنات جعفر کہاں ہے؟ کاظمی صاحب، اگر یہاں پہ مفتی کلیم حنفی کا کوئی سپورٹر ہے روم میں، اگر وہ صرف آڈیو گفتگو کرنا چاہتا ہے، آڈیو اس کو لے لیتے ہیں. کوئی ہے بھائی؟ اس کا نام مجھے لکھ دو. کوئی ہے؟ کہتے ہیں یہاں پہ ان کے کچھ سپورٹرز ہیں. یہ دیکھیں، یہ دانش بھائی یہ سپورٹر ہیں مفتی کلیم کے. دانش صاحب کو لیتا ہوں. چلیں ایک منٹ، میں دانش بھائی کو لے کہتا ہوں. محبوب بھائی آپ سے ذرا معذرت ہے، میں دانش بھائی کو لے کہتا ہوں آپ کی جگہ، اگر آپ برا نہ مانیں. ضرور ضرور ضرور. السلام تھینک یو علیکم. سر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. دانش صاحب ہاؤ آر یو سر؟ کیسے ہیں بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے بھائی؟ بہت بڑھیا حال چال ہیں آپ کے، آپ بتائیے. آپ بریلوی ہیں؟ جی بابا جان سے گفتگو کریں. آپ لوگ ہم سے گفتگو کریں. میں کیا گفتگو کروں بھیا؟ بولو دانش میاں، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ہاں دعائیں کرم ہے. اللہ اچھا رکھے، اللہ اچھا رکھے. بولیے کیا، کس مدے پر آئے ہیں آپ؟ ہم اس مدعے پہ آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس. آپ نے سب کی برائیں کر رہے ہو، توہین کر رہے ہو، آپ سب کی کر رہے ہو. جو تمہاری توہین کرنی ہے وہ کلیم حنفی کی کر رہے ہو. آپ کرو گے تو اچھا بھی لگے گا. آپ سب بریلویوں کو توہین کر رہے ہو تو یہ غلط ہے نا. میں سب بریلیوں کی توہین نہیں کرتا ہوں، یہ غلط بات ہے. نہیں آپ کا ہم نے سنا ہے تو ہم اس مسئلے پہ بول رہے ہیں نا. آپ نے نہیں سب کو یہ بولا غلط. ہے. میں آج آپ کے سامنے یہ بات بول دوں. میں انہی جی لوگوں کو بولتا ہوں کہ جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کے دین کے خلاف بولتے ہیں، صوفیہ کے خلاف بولتے ہیں، درگاہوں کے خلاف بولتے ہیں، یا ہماری تاجیہ داری کے خلاف بولتے ہیں، یا جو ہمارے جس عقائد کے خلاف بولتے ہیں، ہم انہی کو جواب دیتے ہیں، سب کو نہیں بولتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے. ہم کیونکہ بہت سارے بریلوی میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بہت سارے مفتی عالم میرے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، تو میں سب کو کیسے بولوں گا؟ یہ ہم بھی سب سے پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، ہر کسی سے کرتے ہیں. اگر یہ مفتی کلیم حنفی نے جو کمین انہوں نے نہیں کلیم کمین نہیں کہہ رہے کلیم حنفی ہاں کہہ رہے ہیں انہوں نے. کلیم صاحب. ہم اتنے گستاخ نہیں ہے، کسی کے بھی گستاخ نہیں ہے. جیسے آپ نے بول دیا تو انہوں نے آج بولا تھا کہ ہم 10 تاریخ کو آئیں گے، 10 تاریخ کو ہاں. نہیں آئے، وہ بھاگ گئے. ارے نا. یار مت بولو ایسا بھاگ گئے یار. 13 تاریخ کو پھر آنے والے ہیں. اللہ کے بندے ایسا مت بولو بھاگ گئے. آئیں گے آپ ان کے اللہ سپورٹ میں آئے ہو کہ ان کو برائی کرنے آئے؟ نہیں 10 تاریخ 13 تاریخ کو بھی آئیں گے، وہ انشاءاللہ ہاں آئیں گے.
आमीन अल्लाह का आमीन बहुत फजल करम है, आएंगे। आमीन 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 आमीन। दानिश मगर भाई, आपने इतना बुरा दानिश भाई, बोला बरेलवियों को। जी 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 जी। दानिश भाई, आज उनका वादा था, उन्होंने कसम खाई थी कि वो आएंगे आज लिंक का टेस्ट करना जी। था। आज शराइत पर अगर उनको कोई एतराज था, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया, नहीं आया। आप बताएं, ये इन्होंने जो नजरअंदाज किया है, ना अपना नुमाइंदा भेजा है, ना खुद आए हैं। भाई गुफ्तगू करना ना, जी, जी, जी। फिर उन पे के पास तो कोई उज़्र तो नहीं है ना कि 13 तारीख को वो तो कोई शराइत पर कोई वहां उस जमाने में कोई शोर शराबा करने का हक तो नहीं है ना उनको। सही कह रहा हूं? नहीं नहीं, आज सही बात है, सही बात है। आज जो उन्होंने नजरअंदाज किया, हमने उनका इतना रिक्वेस्ट किया कि भाई अपना लिंक टेस्ट करा दो, आ जाओ इधर गुफ्तगू करते हैं। भाई अगर आप कैमरा खोल के नहीं आते, ऑडियो पे वो अपना फोन कॉल करते हैं, वो उस पे भी नहीं आया। आप बताएं, ये उनका काम गलत नहीं है? नहीं नहीं, गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बिल्कुल। अल्लाह आपको जज़ाए चलो खैर। ठीक है, थैंक यू। आपने बहुत 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 देखो, ये इसको बोलते सच्चा बरेलवी। अल्लाह पाक आपको प्योर पंजितनी मौलाई बने। चलिए इजाजत दीजिए, बहुत दानिश थैंक में यू आपसे सर, मिलकर आप बड़ा अच्छा सबको लगा। शुक्रिया, बड़ा और बहुत मैं हर बरेलवियों को नहीं बोलता हूँ, बाबा जान, हर बरेलवी को नहीं बोलता हूँ, याद रहे ये अरशद साहब बात। कुछ कहना चाहते मैं हैं? सिर्फ उन्हीं को बोलता हूँ। हाँ हेलो तो चलो, जी जी, हेलो। अरशद साहब कुछ कहना चाहेंगे? अरशद भाई बात करें। जी बोलो। अरशद भाई, आवाज नहीं आपकी, आप म्यूट किया आपने अपने आप को, आपने अब अनम्यूट हो जाओ। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? मैं ये कह रहा था हेलो। कि जब आप यहाँ से जब जाएं तो वो 12 हस्तियों के नाम दिखा के जाएं। इंशाल्लाह। बस, ये मेरी ये अपने आप को पीछे लगे होंगे। अब्दुल लतीफ भाई बस। आए हैं, बरेलवी अब्दुल लतीफ बरेलवी साहब, बिस्मिल्लाह करें, कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही अब्दुल लतीफ भाई। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी 13 तारीख हो भी नहीं, आप ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं, तो पहले 13 तारीख तो होने दीजिए। हाँ, फिर होने देंगे भाई, वो हमारे हाथ में रोकना थोड़ी है। 13 तारीख को कोई रोक सकता है? नहीं नहीं, ये 13 अभी नहीं, जो वक्त में मुकर्रर की गई है वो 13 है, अभी 13 आई ही नहीं। नहीं, ये भी मुकर्रर था ना, ये भी मुकर्रर था ना, 10 तारीख भी मुकर्रर था। अपडेट किया है, आप जाके दीजिए, ऑफिशियल चैनल पे अभी उनका अपडेट आया है। उनका जो चैनल है ये सुन्नी तो चैनल, देखें, जब उन्होंने लिखा है कि मैं 13 तारीख, देखें भाई साहब, जब हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं ना कि टेस्टिंग के लिए आ जाओ, माइक्रोफोन टेस्टिंग के लिए आ जाओ शराइत पे, वो आगे से गाली देते हैं। कल बताएंगे वो। नहीं, वो आगे उन्होंने आगे से गाली दिया। मैंने आपका ऑडियो आप यहाँ पे प्ले किया, आप बताएं एक सही काम है? वो बात उन्होंने ये शर्त लगाई कि मुनाज़रा इसको में- पहले जो आया था वो बाइंसाफ बरेलवी था, अब जो आया ना ये बेइंसाफ बरेलवी है, मुंसाफ नहीं करेगा भाई। नहीं, अगर वो 13 तारीख को अपने शराइत से, यानी जो गाली देने की शर्त से उससे उलझते हैं, 13 तारीख को कुछ होता है तब देखा जाएगा। आज के मुतल्लिक़ भी इंसाफ करो ना, देखा जाएगा, आज के लिए भी इंसाफ करो। अरे लतीफ भाई, उनके चैनल पे अपडेट आया है कि कल वो आएंगे, कल अपडेट देंगे। नहीं, अब उससे क्या फायदा? वो कल आए परसों आए, क्या फायदा? 10 तारीख तो मेन थी ना, जहाँ शर्तों पे बात करनी थी, जूम लिंक टेस्ट करना था। बाबा जान, आपको सारा एक- काम एक छोड़ बात के ये आप काम करो। अहम समझना चाहिए था। अरे कुछ उज्र होगा, कुछ नहीं, आप मुझको बता एक दे, बात उज़्र बताएं, कर लेते ना। लतीफ भाई, आगे से उन्होंने गाली दिया, उज़्र तो नहीं किया उन्होंने। जी मैं एक मिनट, आप मुझको एक बात बताएं, शेखैन के ईमान से ज्यादा और कौन सा काम उज़्र के लायक था? आप मुझको ईमानदारी से बताइए। वाह जी, उनको पूरा वाह। मुकम्मल तवज्जो इसी पे देनी चाहिए थी ना, क्योंकि 10 तारीख को उन्होंने खुदा की कसम उठा के, मेरे पास ऑडियो मौजूद है, मैं कल अपने चैनल पे डालूंगा, आप देख लेना। कुर्बानी का बकरा उससे ज्यादा है मैं ना, उठा के कहा था कि मैं 10 तारीख को कुर्बानी आऊंगा, शर्तों पे भी बात कुर्बानी करूंगा, की Zoom फंडिंग link उससे भी ज्यादा है भेजूंगा। मैं। कुर्बानी के तो पैसे ये क्या हैं। बात बनती है मियां? मैं एक बात चलिए, अर्ज कर दूं, बाबा जान एक बात अर्ज कर दूं, जैसे ये बोल रहे हैं कि अभी 13 तारीख आई नहीं, शोर मचा रहे, मैं ये कहूंगा बारिश बरसने हम से शोर नहीं पहले मचा रहे। आसार बता देती है, बादल के जरिए माशाल्लाह। आसार बता देती है कि बारिश होने वाली है, तो हम कह देते हैं कि बारिश होगी। तो 13 तारीख से पहले कलीम रज़वी ने सारे आसार बता दिए, भागने वाला आएगा नहीं, तो इसलिए हम जो शोर नहीं बचा रहे बल्कि हकीकत बयान कर रहे हैं कि वो भाग जाएगा, आएगा नहीं। आज की जो तारीख दिया था, कसम खा के आपको तो आया, 13 तारीख को कहाँ से आएगा? शेर बूढ़ा हो गया तो लोग समझने लगे कि कुत्ता बन गया, तो अभी 13 तारीख आई नहीं, रुकने दीजिए ना, आराम कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 13 भी आ जाएगा, आज भी आया ना, आज भी आया ना, आज आएगी इंशाल्लाह, फैसला होगा। इसके मुताल्लिक आज के मुताल्लिक भी सच बोले ना। गीदड़ को कभी शेर नहीं बोल सकते, गीदड़ कभी शेर भाई होता ही 10 नहीं, भगवान तारीख भी की उसमें लड़ाई। ऐड थी, 10 तारीख भी उसमें भाई, ऐड थी, 13 तारीख से ज्यादा अहम 10 तारीख थी।
بالکل دیکھیں 10 تاریخ بھی آیا میں 13 بھی آیا میں 14 ابھی اس نے جو گالیاں دی یہ بھی آیا میں بھائی ابھی جو اتنی گالیاں دی ہیں سب کو بابا جان کو مجھ کو جعفر قاضی جو بھی اس سے بات کرتا ہے اس کو گالی دیتا ہے یہ سب اہم ہے بھائی مجھ کو آپ یہ نہ میں کہیں کہ جا صرف رہا تیرا ہوں میں جا رہا ہوں اللہ حافظ آپ لوگ بات چلیں کرتے جی رہیں سب کو مجھ خدا نکال حافظ دیجیے شہباز بھائی ارشد رضا بھائی سب کو خدا حافظ تھینک یو سر اللہ جی آپ کو بھائی جزائے آپ خیر جواب دیتے جائیے گا جواب دے نعرے دیجیے گا حیدری انشاءاللہ نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی تھینک یو سر اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت سلامتی سے نوازے بہت مہربانی سب ناظرین کا سب دیکھنے والوں کا میرے پاس ایک میسج آیا میں ان کا نمبر ظاہر نہیں کرتا یہ انڈیا سے نمبر ہے اور یہ بریلیوں کا ہے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صوفی کلیم حنفی جو خود کو مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ آج 11:30 بجے آیا ہے ٹھیک ہے نا آج ابھی سے ہاف این آور پہلے صوفی کلیم حنفی جو خود کو مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان کہلاتا ہے اس نے آپ کو نظر انداز کر کے ہم اہل سنت والجماعت والوں کو شرمندہ کر رہا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں اور ضرور آپ صوفی کلیم حنفی سے مناظرہ کریں تاکہ ہم لوگوں کو کیا ہو ہم لوگوں کو کی علم میں اضافہ ہو